श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजयात् रामप्रियपिता गुरुः इन्द्रनील अमूल्यमयो यादवात्रो व्यदर्शयत्। ओं नमो नारायणाय तिनुसन्धानतत्परः शेषो बुद्ध्यो यतीन्द्राय तस्मै स्यां नित्यमङ्गलम्। शमदम गुणपूर्णं शेषभोगाच्छगात्रम् इति प्रतिचरणाख्यं न्यस्त सर्वात्मभारम् द्वयमनन तदर्थध्यानसम्पुल्लवक्त्रं वरवरमुनिवर्यं सत्त्वशुद्धं भजामः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् ಅಂತರ್ಜರಮಶೀಷಮತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸಂಯಮದಿಂದ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದರ ಫಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ, 17ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದುವರೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಯಮವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದು ಕೊರೋನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಭಗವದ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ತಂದಿತು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಯದಗಿರಿ ಯತಿರಾಜ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು. ಆವತ್ತು ತೆಗೆದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜರ ದರ್ಶನ, ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಬದಲಾಯಿತು, ಸಾತ್ವಿಕತನ ಬಂತು, ಸಹೃದಯತೆ ಬಂತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯಿತು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೊಂಚ ದಿನ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಸಂಯಮದಿಂದ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ಕಟಾಕ್ಷ, ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ಕಟಾಕ್ಷ ಬಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸಮಾಜ, ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿವಾರದವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ತಿರುವಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತಹ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಹೋಯಿತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋಣ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಸಿಕ್ತು, ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಸತ್ಸಂಗ ಸಿಕ್ತು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಸತ್ಸಂಗ ಸಿಕ್ತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯಾನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣಂ ಬಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು 21ನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ. நம்முடைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல ஒரு விலட்சணமான ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டு. 108 திவ்ய தேசங்கள் வேற உலகத்துல எங்கும் கிடையாது. நம்முடைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்துல அதுலயும் விசேஷமா இந்த தட்சிண பாரதத்துல இருக்கு. அந்த 108 திவ்ய தேசத்துல விசேஷமான ஒரு திவ்ய தேசம் கேரளத்து ஒரு திவ்ய தேசம். அது பஞ்ச கிருஷ்ணாரண்ய கஷேத்திரமும் திருமங்கமன்னனுடைய ஆழ்வார் பாடல். இந்த தாயார், சங்கமல தாயார் பற்றியே திருமங்கமன்னன் பாடியிருக்கார். ரொம்ப விசேஷமான திவ்ய தேசம். அந்த திவ்ய தேசத்துக்கும் ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திரத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு, ஒரு சம்பந்தம் உண்டு. அந்த திவ்ய தேசத்துல இருக்கிற அந்த சம்பந்தம் இருக்கிற கேரளந்தூர் ஸ்ரீராம பட்டர் பாஞ்சராத்திரத்துக்கு ரொம்ப வருஷமா பல கைங்கரியங்களை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப செமினார்ஸ், சிம்போசியம்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு, பப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. எல்லாத்துக்குன்னு வச்சா ரொம்ப சிஷ்யாலே அவர் வளர்த்திருக்காரு. பாஞ்சராத்திர ரொம்ப சிஷ்யாள். அவருடைய உபன்யாசம் இன்னைக்கு பாஞ்சராத்திரத்தை பத்தி. ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திரம்
நம்முடைய சம்பிரதாயத்துல ஒரு விசிஷ்டமான ஸ்தானம், எம்பெருமானார் அதுக்கு விசிஷ்டமான ஒரு ஸ்தானத்தை கல்பிச்சு ஸ்ரீபாஷ்யத்துல பஞ்சராத்திராதிகரண பஞ்சராத்திராகமத்தை பற்றியே அதிகரணத்தை சாட்சி ரொம்ப நிலைநிட்டார். இந்த பஞ்சராத்திரத்துக்கும் ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திரத்துக்கும் நம்முடைய ஸ்ரீமடத்துக்கும் ரொம்ப சம்பந்தம் உண்டு. நம்முடைய ஆச்சாரிய பரம்பரையில 36வது பட்டத்தை எழுந்திருந்து சம்பத்குமார் விஜயர் பெரிய ஆசோயி சுவாமி அவர் இந்த பஞ்சராத்திரத்தை பத்தி ரொம்ப சம்சோதனைகளை பண்ணி பௌஷ்கர சம்ஹிதை என்ன பத்ம சம்ஹிதை என்ன அது எல்லாத்தையும் பரிசோதிச்சு 1925 அவர் இதெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணார். ஆகமத்துக்கு அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன். அனவரத்தம் அவர் சம்சோதனையே பண்ணிட்டு இருந்தார். 40ஆம் பட்டத்தை எழுந்திருந்த கிரிய ஆச்சூரிய சுவாமியும் பாஞ்சராத்திராகமத்தை பத்தி ரொம்ப சம்சோதனைகள் பண்ணி கன்னடால எல்லாம் பாஞ்சராத்திரத்துல கன்னடத்துல இருந்தார். இப்படியாய் ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திரத்துக்கும் யதிராஜ மட்டத்துக்கும் ரொம்ப ஹத்திரமான சம்பந்தம் உண்டு. இன்னைக்கு நம்ம தேர்வந்தூர் ஸ்ரீராம் பட்டர் பஞ்சராத்திரத்தை பற்றியும் பஞ்சராத்திரத்துக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்துக்கும் ரொம்ப நெருக்கமான சம்பந்தம், பாஞ்சராத்திரத்துக்கும் சங்கீதத்துக்கும் ரொம்ப அற்புதமான சம்பந்தம், பாஞ்சராத்திரத்துக்கும் நாட்டியத்துக்கும் ரொம்ப அற்புதமான சம்பந்தம். இப்படி ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திரம் எல்லாத்துடைய நிகழமான சம்பந்தம் அதுக்கு இருக்கு. ஆகையால அது ஒரு அனிவாரியமான நமக்கு ரொம்ப வேணுமான ஒரு சாஸ்திரம், திவ்ய சாஸ்திரம் பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரம். அதுல அநேக சம்மிதிகள் 108 முக்கியமான சம்மிதிகளை சொல்றாங்க. இதுலயும் ரத்னத்ரயமான 3 சம்மிதிகளை, அஷ்டரத்னமான சம்மிதிகளை, இப்படி அநேக சம்மிதிகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதை பத்தி எல்லாம் இன்னைக்கு ஊவே ஸ்ரீராம பட்டர் ತಿರುಳಂದೂರು ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಭಟ್ಟರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ. ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಲ್ಲಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು 45 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸತ್ಸಂಗಗಳಾಯ್ತು. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಗೋಕುಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 40 ಮಕ್ಕಳು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀಪೆರುಂಬೂರು ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ, ಆಳ್ವಾರ್ದ ನಗರಿ, ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಗೀತಾ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಸಂಜೆ 7 ರಿಂದ 8 ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಮರ್ಪಣ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು 12ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ರಾಗ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ಆ ಒಂದು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಸಾದದ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 3000 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೇಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ ಇವಾಗ ನಿನ್ನೆ 800 ಜನ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ವೈದಿಕರೆಲ್ಲ, ವೇದ ಪಂಡಿತರು, ಅರ್ಚಕರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಕೊಂಡರ್ ಸೇವೆನೂ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಯತಿರಾಜ ಪ್ರಸಾದವೂ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ನನಗಂತೂ ಇವತ್ತು ಆನಂದವಾಗಿದೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಜನಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಂತೂ ಮೇ 17ರವರೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಇವಾಗ ಹೂವೆ ದೇವರಾಜನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಯುಗ ಇದು. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬರೋ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಹೂವೆ ದೇವರಾಜನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.
பிரார்த்தனை. லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஸ்ரீமத் வரவரமுனியே நமஹ. ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரிய உபய வேதாந்தாச்சாரியராய் ஸ்ரீமத் பரமஹம்ச பரிவிராஜகாச்சாரியராய் எழுந்தருளியிருக்கும் நம் யதுகிரி யதிராஜ நாராயண ராமானுஜீயர் சுவாமியுடைய விசேஷமான கிருபையினாலே நாம் மாமுனிகள் வைபவத்தை தொடர்ந்து 21 நாட்களாக அனுபவித்துக் கொண்டு வருகிறோம். மாமுனிகளுக்கு அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுமுகமான ஞானம், பகுமுகமான பிரமாண, அவருடைய பிரமாண உபபத்திகளை கேட்கும்படியான சாமர்த்தியம், அதுக்கு மேல அத்தனை பிரமாணங்களையும் வாசோபிதேயமாக கொண்டிருக்கக்கூடியதான ஒரு விசேஷமான வைபவம். இது மற்றொரு ஆச்சாரியருக்கும் இல்லை என்ன பெரியவர்கள் அனுபவபூர்வமாக கண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி மாமுனிகள் உதாகரிக்கும்படியான பிரமாண பரம்பரைகள் அபாரமாக அமைந்திருக்கின்றன. பூர்வாச்சாரிய ஸ்ரீ சூக்திகளை எல்லாம் உதாகரிக்கிறார். ஸ்ரீராமாயணம், ஸ்ரீ பாகவதம், மகாபாரதம் இத்தியாதியான கிரந்தங்கள், அதே போல ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் முதலான, பாத்ம புராணம் முதலான அந்த வச்சனங்களை எல்லாம் உதாகரிக்கும் பிரகாரம், வேதத்துல பூர்வகாண்ட வச்சன பிரகாரம் பிரம்மசூத்திரம், பிரம்மசூத்திரார்த்தங்களாக அமைந்திருக்கக்கூடியதான அற்புதமான ஸ்ரீபாஷ்யார்த்தங்கள், அதுக்கு மேல பாக்கிய குதிருஷ்டி சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாளோ அதையெல்லாம் பூர்வபட்சத்தை விவரிக்கக்கூடிய கிரமத்திலே விவரித்து அத்தனையும் காட்டக்கூடிய விஷயம். அதே கிரமத்துல அகிர்புத்திய புத்திய சம்ஹிதா வச்சனம், பாத்ம சம்ஹிதா வச்சனம் என்ன இப்படி ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர சம்ஹிதா வச்சனங்களையும் எடுத்து அற்புதமாக தம்முடைய கிரந்தங்களிலே உதாகரித்து உபபத்திகளோட இருக்கக்கூடிய பொருத்தத்தை காட்டக்கூடிய வஸ்துதா 3 திவ்ய கிரந்தங்களுக்கு ஸ்வதப்பிராமாண்யம்னு சொல்லும்படியாக அமைந்திருக்கிறது. ஒன்னு வேதம் ஸ்வதப்பிரமாணம், வேதத்தினுடைய பிராமாண்யத்துக்கு இன்னொன்னு தட வேண்டியதில்லை அப்படி என்று சொல்லப்படும். அதே மாதிரி சம்பிரதாயத்துல எம்பெருமானாலே மயர்வர மருளப்பெற்ற ஆழ்வாருடைய திவ்ய சூக்திகளான திவ்ய பிரபந்தத்தினுடைய பிராமாண்யத்தையும் யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது. அதே மாதிரியாக உணர்ந்தாய் மறைநான்கும் ஓதினாய் நீதி, எம்பெருமான் தானே அனுகிரகித்தருளி இருக்கக்கூடியது. பகவானுடைய 5 நிலைகள், அந்த 5 நிலைகளை சொல்லுவதற்காக வேதம் தானும் 5 அவதாரம் பண்ணி இருக்கிறது. இதத்தான் ஆச்சாரிய ஹிருதயத்திலே அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் பரத்வபர முதுவேதம் வியூக வியாப்தி அவதரணங்களிலே ஓதின நீதி கேட்ட மனு படுகதைகளாய் அகமூர்த்தியில் பண்ணின தமிழானவாறே வேதத்தை திராவிடமாக செய்தார் என்னவுமா அற்புதமாக காட்டியிருக்கிறார். அப்ப பார்க்கிற போது எம்பெருமானுடைய பராவஸ்தையை விவரிக்க கூடியது வேத வாங்மயம், பரத்வபர முதுவேதம். வியூக வியாப்தி அவதரணங்களிலே வியூகத்திலே ஓதின நீதி, உணர்ந்தாய் மறைநான்கும் ஓதினாய் நீதின்னு சொல்லப்படுறது. பகவான் தானே 5 ராத்திரிகளிலே ஔபகாயனாதி மகர்ஷிகளுக்கெல்லாம் தன்னுடைய பூஜா விதியை தான் சோதிவாய் தெரிவித்ததாய் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகம சாஸ்திரம். அந்த சாஸ்திரத்துலதான் எம்பெருமான் வியூக வாசுதேவனுடைய மூர்த்தியை அற்புதமாக தாம் காட்டி கொடுத்திருக்கக்கூடிய நிலை. ஆகவே வியூக ஓதின நீதி அவதரணங்களிலே படுகதை, பாட்டு முறையும் படுகதையும் பல்பொருளும் என்னும்படியாக அந்த எம்பெருமானுடைய அவதாரத்தை சொல்லக்கூடியது இதிகாச புராணங்கள்னு காட்டுகிறார்கள். அதே போல அந்த எம்பெருமானுடைய அந்தர்யாமித்துவமாக அமைந்திருக்கக்கூடியது. ஆக அப்படி பார்க்கிற போது அவதரணங்களிலே வியூக வியாப்தி அவதரணங்களிலே வியாப்தி, எம்பெருமான் வியாபித்திருக்கிறான், அதை சொல்லக்கூடியது கேட்ட மனு, எம்பெருமான் கேட்ட மனுன்னு சொல்லும்படியாக மனு தர்ம சாஸ்திராதிகள் அந்தர்யாமித்துவத்தை சொல்றது. அதே போல
பகவான் அர்ச்சாவதாரமாக எழுந்தருளி இருக்கிறதை விவரிக்கக்கூடிய பாகம்தான் வேத பாகம் அருளி செயல்னு காட்டுற. இப்போ எம்பெருமான் தன்னை திருவாராதனம் பண்ணப்பட வேண்டிய அந்த விதியை காட்டக்கூடியதுதான் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திரம் என்னும்படியான ஸ்வத பிரமாணமான சாஸ்திரம். இந்த சாஸ்திரத்துக்கு பிராமாண்யம் இல்லைன்னு ஆறாரோ சொல்லிட்டு இருந்தா அதனுடைய பிராமாண்யத்தை ஒப்புக்கொள்ளுகிறோம். ஜீவனுடைய உற்பத்தி விஷயத்தை தவிர்த்துன்னு ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் காட்டியிருக்கார். வஸ்துதா ஜீவனுடைய உற்பத்தி கூட அங்கு சொல்லப்படவில்லை என்பதைத்தான் எம்பெருமானார் தாம் காட்டி கொடுத்திருக்கிறார். ஆளவந்தாரும் கூட ஆகம பிராமாண்யத்திலே ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகமத்தினுடைய விலட்சண பிராமாண்யத்தை எடுத்து காட்டியிருக்கிறார். அந்த ஆகம பிராமாண்யத்தை அவலம்பித்துத்தான் சுவாமி எம்பெருமானாரும் கூட அற்புதமாக தாம் நித்திய கிரந்தத்தை அனுகிரகித்தருளி இருக்கிறார். அந்த ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகமம் அற்புதமாக காட்டப்படுகிறது. அர்ச்சாவதார எம்பெருமானை திருவாராதன கிரமத்தை சௌனக சூத்திரங்கள் ஆச்சரியமா காட்டுறது. தாம் அர்ச்சையேத்து தாம் பிரணமேத்து என்ன அந்த எம்பெருமானை அர்ச்சிக்க வேண்டும், அந்த எம்பெருமானை பிரணாமம் பண்ண வேண்டும். சுரூபாம் பிரதிமாம் விஷ்ணோஹோ சுவர்ண ரஜதாதிபிகி விலட்சணமான திரவியங்களை கொண்டு எம்பெருமானுடைய அழகான திருமேனியை வடித்து தாம் அர்ச்சையேத்து அவனை திருவாராதனம் பண்ண வேண்டும், அவனை பூஜிக்க வேண்டும் என்னுதான் சாஸ்திரங்கள் காட்டி கொடுத்திருக்கின்றன. சௌனக சூத்திரமானது காட்டி கொடுத்திருக்கிறது. அந்த எம்பெருமானுக்கு 6 திருவாராதனம் பண்ணணும். பூஜா விதி என்னன்னா அதைத்தான் காட்டியிருக்கக்கூடிய விலட்சணமான அனுபவமாக அமைந்திருக்கிறது. சுரூபாம் பிரதிமாம் விஷ்ணோஹோ சுவர்ண ரஜதாதிபிகின்னு சொல்லும்படியான அந்த எம்பெருமானுக்கு அர்ச்சகஸ்ய தபோயோகாத்து அர்ச்சனஸ்ய அதிசாயனாத்து ஆபிரூபியஸ்ய பிம்பஸ்யா என்று 3 காரணம் காட்டப்படுகிறது. அர்ச்சகருடைய தபோயோகம், அர்ச்சனத்தினுடைய ஏத்தம், பிம்பத்தினுடைய அபிரூபமாய் இருக்கக்கூடிய தன்மை, இந்த 3 இருந்தால் அங்க சாநித்திய ஹேத்துவாக பகவத் சாநித்தியம் அந்த விக்கிரகத்திலே அந்த திருமேனியிலே அமைகிறதுன்னு காட்டி கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்ப இந்த அர்ச்சகாலுக்கு எப்படி தபோயோகம் வரும், அர்ச்சனத்துல எப்படி அதிசயம் வரும் என்று கேட்டால் ஆகம நிஷ்டர்களுக்குத்தான் அப்படிப்பட்ட தபோயோகம் வரும். ஆக பஞ்சராத்திரிகளாக இருக்கக்கூடிய மகாத்மாக்கள் அந்த எம்பெருமானை அப்படி திருவாராதனம் பண்றார். ஆகவே அந்த எம்பெருமானுடைய திருவாராதன கிரமத்துல அதிசயமும் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகமத்துல காட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி இந்த அர்ச்சகாய் எந்த நிலையில இருந்து கொண்டோ அவனை திருவாராதனம் பண்ண வேண்டும் என்பதையும் அதுதான் காட்டுறது. பகவத் பூஜா விதியை உணர்ந்தவர்களுக்குள்ளே ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகம வல்லுநராக திகழ்பவர்கள் மகாத்மாக்கள். அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்களுக்குள்ளே ஒருவராக அமைந்திருக்கக்கூடியவர் பெரியவர், சிரேஷ்டராக இருக்கக்கூடியவர் தேரெழுந்தூர் ராமன் பட்டாச்சாரியர் என்ன நமக்கெல்லாம் பிரசித்தராக இருக்கக்கூடியவர் இந்த சுவாமி. திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் டிடிடி SVBC சேனல்ல திவ்ய தேசங்களுடைய வைபவங்களை எல்லாம் அடிக்கடி பற்பல திவ்ய தேசங்கள்ல இருக்கக்கூடிய விசேஷாம்சங்களை எல்லாம் காட்டிக் கொண்டு வருகிறார். ஸ்ரீபாஞ்சராத்திரத்தை பத்தி நிறைய ஆராய்ச்சிகளை எல்லாம் பண்ணி இருக்கக்கூடியவர், கிரந்த ரச்சனைகளை பண்ணி இருக்கக்கூடியவர், பலவிதமான செமினார் அவற்றையெல்லாம் நடத்தி கொண்டு ஆங்காங்கு ஓரிடத்துல இல்ல பல இடங்கள்ல அதுக்கு மேல பல பேருக்கு இந்த ஆகம சாஸ்திரத்தை சொல்லி கொடுத்து பல எம்பெருமான்களுடைய திருவாராதனம் நடைபெறுவதற்கு காரணபூதராய் அமைந்திருக்கிறவர். ஓரோ ஸ்ரீ வைஷ்ணவனுக்கும் என்ன கர்த்தவியாம்சம்னா பகவத் ஆராதனம் பண்ணணும், பகவத் ஆராதனம் நடக்கிற ஊர்ல இருக்கணும், பகவத் பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கணும். அப்போ இதற்கு வழி பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய பல அர்ச்சக சுவாமிகளை உருவாக்கக்கூடியவராக இந்த தேரெழுந்தூர் பட்டாச்சாரிய சுவாமி தாம் அமைந்திருக்கிறார். இந்த சுவாமியோடு பல வருஷங்கள் அடியனுக்கும் பழக்கம் பரிச்சயம் அமைந்திருக்கக்கூடியது. அதுக்கு மேல இந்த சுவாமி இப்ப சாதிக்க இருக்கிற விஷயம் ஸ்ரீசைலேசமும் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகமம். ஸ்ரீசைலேசம்னா ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் என்கிற மந்திரம். இந்த மந்திரத்துக்கும் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகமத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு கேட்கலாம். வஸ்துதா ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகமமானது திருவரங்கத்திலே முக்கியமாக திருவரங்க தெம்பெருமானுடைய விலட்சணமான திருவாராதனத்திற்காக பரமேஸ்வர சம்ஹிதா என்னும்படியான அந்த சம்ஹிதையை காட்டிக் கொடுத்திருக்கிறார். ஆக எம்பெருமானை நியமித்திருக்கிறார். அதை அவலம்பித்திருக்கக்கூடிய
அந்த திருவரங்கத்தின் பெருமான் ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திர மந்திரத்தை தான் சாதித்தருளினார். அப்போ ஏதோ இதுக்கு சம்பந்தம் இருக்கணும் இல்லையோ. அப்போ மாமுனிகள் பல வச்சனங்களை எடுத்து ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர வச்சனத்தை எடுத்து உதாரித்திருக்கிறார். இந்த ஸ்லோகத்தோடும் இந்த மந்திரத்தோடும் சம்பந்தம் இருக்கிறது. இத்தியாதி விஷயங்களை எல்லாம் ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரி உபய வேதாந்தாச்சாரியராய் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர மகாவித்வானாய் எழுந்தருளி இருக்கும் தேரெழுந்தூர் ராமன் பட்டாச்சாரிய சுவாமி இப்பொழுது சாதிக்க இருக்கிறார். போட்டியார் எல்லாரும் திருச்செவி சாத்தியருள வேணுமாய் பிரார்த்திக்கிறோம். ஆரம்பிக்கலாமா? ஸ்ரீசைலேஷதயாபாத்ரம் தீபக்தியாதிகுணார்ணவம் யதீந்திர பிரபணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனிம் லக்ஷ்மீநாத கிருபாவலப்த மஹதி ஸ்ரீபாஞ்சராத்ராகமான் தத்தத்வைதிக தாந்திரிக பிரணயினஹ பூஜ்யாபிலாசாஸ்ரயான் भारद्वाजपद उपगायन सुधी शाण्डिल्यमौञ्ज्यायनान् पञ्चर्षीन् सह कौशिकान् कुलगुरून् वन्दे महायोगिनः वन्दे लक्ष्मीपतिं देवं शङ्खचक्रगदाधरं विद्यामूर्तिं हयग्रीवं शब्दार्थज्ञानलब्धये अमृतात्मातमेघाभम् अमृताहरणं विभुम् पाञ्चरात्रागमाचार्यं वन्दे वैकुण्ठभूपतिम् यो नित्यमच्युतपदाम्भुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसागरं शरणं भवभूतानां सौम्यजामात्रियोगिनम् எம்பெருமான் கிருபையினாலும் பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் எம்பெருமானார் சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் கிருபையினாலும் ஸ்ரீமத் பரமஹம்சேத்யாதியாய் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய திருநாராயணபுரம் என்னும் மேல்கோட்டை ஸ்ரீ ஜீயர் சுவாமியினுடைய பரிபூர்ணமான கிருபா கடாட்சத்தினாலே இன்றைய தினம் ஒரு மிகப்பெரிய புண்ணிய தினமாக அடியனுக்கு அமைந்தது. இதைத்தான் விசேஷமாக சொல்லும் பொழுது, ஒரு ராஜாவிற்கு ஒரு அமாத்தியன் என்று சொல்லக்கூடியதான மந்திரியானவர் நல்ல விதமாக அமைந்து விட்டால் அந்த அரச சபையே பிரமாதமாகவும் ராஜ்ய பரிபாலனம் என்பதும் மிகவும் நல்ல விதமாக நடைபெறும் என்று பாஞ்சராத்திராகமத்தினுடைய அனிருத்த சம்ஹிதையிலே ஒரு மிகப்பெரியதான விசேஷம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அந்த மாதிரியாக சுவாமி யதிராஜ ஜீயர் சுவாமிகளுக்கு ஒரு அமாத்திய புருஷராக எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய சுவாமி தேவராஜன் சுவாமியினுடைய பரிபூர்ணமான ஒரு வாக்சாதுரியம், அதை ரெண்டு பேரும் தனக்குள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு இப்படி சொல்லுகிறார்களா அல்லது எம்பெருமானாருடைய பரிபூர்ண கட்டாட்சம் அவளுக்கு கிடைக்கிறதா என்று அடியன் பற்பவிதமான சிந்திச்சது உண்டு. என்ன என்று கேட்டால், சுந்தர தெலுங்கு என்று சொல்லுவார்கள் தெலுங்குல, அதே மாதிரி கன்னட கடிசக்கர் என்று சொல்லுவான். இந்த சுவாமியினுடைய கன்னட பாஷை மாத்தாடுறதை கேட்டுட்டு அது எப்படிடா இருக்கு அப்படின்னாக்க கற்கண்டு மாதிரி இருக்கு. சாதாரணமா புரியாதவாள் கூட அவருடைய ஒரு பாஷை கன்னட பாஷையை ஒரு நிமிஷம் நின்று கேட்டுவிட்டுதான் செல்லும்படியான ஒரு பிராப்தத்தை கொடுக்கிறார் அவருடைய சுந்தரமான கன்னட பாஷையில. அதற்கும் அடுத்ததாக தெள்ளிய தமிழ் என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு வசனத்திலே சுவாமி தேவராஜன் சுவாமியினுடைய ஒரு வாக்சாதுரியம் இருக்க, இத பற்பல இடத்துல அடியே அனுபவிச்சிருக்க. அதுலேயும் ஈரோடுல ஒரு 108 குண்டங்கள் ஹோமம் நடந்து கொண்டிருந்தது. ஸ்ரீரங்கநாராயணஜீயர் சுவாமியினுடைய தலைமையிலே அடியேனையும் அதுல ஒரு பொருட்டாக மதித்து அவர் அழைத்திருந்தார்கள். அதைத்தான் அடியனுடைய தலைமையில் தான் நடந்தது. ஒரு நாள் சாயங்கால வேளையில அனுதினமும் பற்பல வித்வான்களுடைய உபன்யாசம் நடைபெறும். அதிலே ஒரு நாள் தேவராஜன் சுவாமியினுடைய உபன்யாசம். அவர் 1000 வார்த்தைகள் சொல்லியிருக்கலாம், 1000 இடங்களில் பிரவச்சனங்கள் செய்திருக்கலாம். ஆனால்
ஒரு வார்த்தை சொன்னார், அது இன்னமும் என்னுடைய காதிலே இணைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. என்ன என்று கேட்டால், ஆழ்வார் சீசுத்தியிலே தென்னாடும் வடநாடும் தொழ நின்ற திருநகரம் என்று ஒரு பதம் வரும். அதற்கு சுவாமியுடைய வியாக்கியானம் இருக்க இன்னமும் அது ஆச்சரியகரமா இருக்கும். தென்னாடு என்று சொல்லக்கூடியதான மணவாள மாமுனிகள் அவதரித்த தென்னாடு ஆழ்வார் திருநகை, வடநாடு என்று சொல்லக்கூடியதான ஸ்ரீபெரும்புதூர் என்பது பகவத் ராமானுஜர் அவதாரம் பண்ணின ஒரு நாடு. இந்த ரெண்டு நாடும் தொழுதினால் அங்கே நின்றதாம் திருநகரம், திருவரங்கம் என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னார். அதை நாம் இன்னமும் அதை சிந்திச்சு கொண்டுதான் இருக்கேன். அதே மாதிரியாக இன்றைய காலகட்டத்திலேயும் ஏதோ ஒரு இந்த தேசாந்தர லோகாந்தர வசாத்து ஏதோ எல்லாரையும் ஒரு இல்லத்திலே கட்டி போட்டு வைத்திருந்தால் கூட இது போன்றதான ஒரு மணவாள மாமுனிகளுடைய ஒரு 680வது திருநட்சத்திரத்தை, தென்னாடு தொடர்கின்றதான ஒரு மணவாள மாமுனியுடைய 650வது திருநட்சத்திரத்தையும் இதை ஏன் இங்க எம்பெருமானாருடைய திருநட்சத்திரத்தில் ஆரம்பித்தார் என்று கேட்டால், அது வடநாடு தொடர்கின்றதான ஒரு விசேஷமான ஒரு காரியக்கம். இது ஆரம்பித்ததே எம்பெருமானார் திருநட்சத்திரம். இங்கே நம் வைபவங்கள் சொல்லுவதை எல்லாம் வடநாடு தென்னாடுகளுடைய சுவாமி மணவாள மாமுனியுடைய அவதார வைபவத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியதான விஷயம். இதை சுவாமி என்றோ சொன்னது, அது இன்றைய தினம் நாம் எல்லாம் செவிமடுக்கும் பொழுது அதை பிரத்யேக சாட்சாத்காரமாக நாம் கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு மிகப்பெரியதான ஒரு தரையெல்லாம் கைமாறு இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு அடியேனுக்கு என்று ஒரு சில இந்த தலைப்பை நியமித்திருக்கிறார்கள். நியமித்தவரும் சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் தான். அதை நடத்தி கொள்ளுபவர் எம்பெருமானார். அதை சொல்லிடா என்று சொல்பவர் பெரிய பெருமாளும் பெரிய பிராட்டியாரும். அதை இப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதான ஜீயர் சுவாமிக்கும் மற்றும் எல்லோருக்கும் அடியேனுடைய சிறந்தாழ்ந்த பிரணாமங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த எத்தனையோ சாஸ்திரங்கள் நமக்கெல்லாம் இருந்தால் கூட பகவத் சாஸ்திரம் என்று நமக்கு சொல்லுமையாகில் இந்த ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகமத்திற்குத்தான் பெயர் ஏற்பட்டது. நம்முடைய பெரியவர்கள் சாங்கிய யோக கிருதாந்தேன என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள். அதற்கும் பிற்பாடு எத்தனையோ விதமான சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் எம்பெருமான் திருமுகத்திலிருந்தும் அவருடைய அவயவியாக வந்திருந்தால் கூட யோகோ ஞானம் ததா சாங்கியம் வித்யா சில்பாதி கர்மச்ச வேதாத் சாஸ்திராணி விஜானம் ஏதத் சர்வம் ஜனார்தனாத் என்றுதான் இருக்கிறது. இவைகள் எல்லாம் பகவானுடைய திருமுகத்திலிருந்தும் அவனுடைய அனுகிரக பாஷணமாகத்தான் வெளிவந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திராகமத்திற்கு மாத்திரம்தான் நம்முடைய ஸ்ரீசுக்திகள்ல பெரியவாள் எல்லாருமே ஆழ்வார்களிலிருந்து இப்ப சுவாமி சாதிச்ச மாதிரியாக ஓதினாய் நீதி என்பதான வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால், பகவத் சாஸ்திரம் என்று ஒரு சப்தம் வருமையாகில் அதற்கு ஸ்ரீபாஞ்சராத்திரம் தான் என்று நம்முடைய பெரியவர்கள் நிர்தாரம் செய்திருக்கிறார்கள். அது ஏன் இதற்கு மாத்திரம் பகவத் சாஸ்திரம் என்ற பெயர், மீது எல்லாம் சாமானிய சாஸ்திரம் என்றுதான் சொல்லியிருக்கான். இதைத்தான் அடியனுடைய வாத்தியார் திருமலையிலே சொல்லும் பொழுது சொல்லுவார். பரமபதித்த பெரியஜியர் தான் அடியனுக்கு பிரின்சிபாலாக இருந்தவர். பாபட்லா சுவாமி என்று சுப்பிரசித்தமாக இருந்த யமனாச்சாரியனுடைய சிஷ்யராக இருந்த சாகித்ய சிரோமணி அவர் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திராகமும் அடியனுக்கு உபதேசம் பண்ணார். அடியன் தோப்பன தேரழுந்தர் கண்ணன் பட்டாச்சார சுவாமியிடம் தான் அடியன் உபதேசம் எல்லாம் பெற்றுக் கொண்டது எல்லாம். இப்படியாக இருக்கிறச்சே இந்த பெரிய சாஸ்திரங்களாக இருக்கக்கூடிய எல்லா சாஸ்திரங்களும் சாமானிய சாஸ்திரங்கள் என்றுதான் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த பாஞ்சராத்திரம் என்பதுதான் பகவத் சாஸ்திரம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளதே. இதற்கான காரணம் என்ன என்று அடியேன் விண்ணப்பித்த பொழுது, எவ்வளவுதான் இவர்கள் சாகித்ய சிரோமணியாக இருக்கிறார், மீமாம்சா சிரோமணியாக இருக்கிறார், தர்க்க வியாக்கரணம் எத்தனை சிரோமணியாக இருந்தால் கூட இல்லத்தில் ஏதோ ஒரு கல்யாணம் என்று வந்துவிட்டால் அவர்கள் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் தான் வாசிப்பார்களே ஒழிய, பாகவதம் தான் வாசிப்பார்களே ஒழிய, ஒரு ரகுவம்சத்தையோ அல்லது வேற ஒரு குமார சம்பவத்தையோ எடுத்துக்கொண்டு வாசிப்பார்களா என்று கேட்டால் ஒரு நாளும் வாசிக்க மாட்டார்கள். ஏன் இதே பலன் தான் அதுவும் கொடுக்க போறது.
நம்ம கல்யாணம் வரக்கூடாது, சீதா கல்யாணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ராமனுடைய தனுர்பங்கம் எத்தனை சரித்திரங்களோ போய் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இதையெல்லாம் தான் நமக்கு எல்லாம் பிரத்யட்சமாக காண்பித்துக் கொடுப்பது இந்த சாஸ்திரமா. அதனாலதான் இதற்கு சாமானிய சாஸ்திரம், இதற்கு இந்த வழியை நமக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று நமக்கு காண்பித்துக் கொடுக்கக்கூடியதான சாஸ்திரமாக இருப்பதனால இதற்கு சாமானிய சாஸ்திரம் என்று பெயர். இந்த சாஸ்திரத்திற்குத்தான் பகவத் சாஸ்திரம் என்று ஸ்ரீபாஞ்சராத்திராகமத்திற்கும் அதை காட்டிலும் மோட்ச சாஸ்திரம் என்றும் தான் இதற்கு பெயர் சொல்வார்களாம். அதேபோல் தர்மசாஸ்திரம் என்று பற்பல விதமான தர்மசாஸ்திரங்கள் இருக்கு. அர்த்த சாஸ்திரம் எவ்வளவோ இருக்கிறது, காமிய சாஸ்திரங்கள் எத்தனையோ இருக்கிறது. ஆனால் மோட்ச சாஸ்திரம் என்று வருமேயாகில் அது ஸ்ரீபாஞ்சராத்திராகமத்தை தான் குறிக்கும். அப்படியாக இதற்கு மோட்ச சாஸ்திரம் என்றும் ஒரு பெயர் உண்டு, மகோபனிஷதம் என்றும் பெயர் உண்டு. நம்முடைய முமுட்சுப்படி திருமந்திரார்த்தத்துல பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க மகோபனிஷதத்தில் இருந்து எடுத்தது என்று பிரமாண திரட்டு கொடுப்பார் சுவாமி மடமாளமாமணிகள். இப்படியாக இந்த மகோபனிஷதம் என்றும் பகவத் சாஸ்திரம் என்றும் சொல்லக்கூடியதான இந்த சாஸ்திரத்திற்கு ஏன் பகவத் சாஸ்திரம் என்று பெயர் வந்தது என்று கேட்டால், சாட்சாத் வைகுண்ட பூபதி இதைத்தான் முதல்ல சொன்னோம். அந்த ஸ்ரீசேஷ பக்ஷீஸ்வர பத்மகர்ப்ப சேனேஷ முக்கியான் பிரதிபோதயந்தம் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திராகமாச்சாரியமாத்யம் விஷ்ணும் சதாஹம் சரணம் பிரபத்யே என்று ஸ்ரீபாஞ்சராத்திராகமத்தினுடைய ஆச்சாரியனாக சாட்சாத் வைகுண்ட பூபதி தான் இருக்கிறான். இவராலையும் எம்பெருமானாராலையும் நம்முடைய ஆச்சாரியர்களாலேயும் ஒரு காலம் விட்டு விலகாததான ஒரு சாஸ்திரம் எது என்று கேட்டால் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திரம் தான். எம்பெருமான் பரத்வத்திலே இருக்கும் பொழுது தான் எப்பொழுதும் தன்னுடைய சிஷ்ய பிரவருத்திகளுக்கு எதைத்தான் சிஷ்ய உபதேசமாக செய்து கொண்டிருப்பான் என்று கேட்டால் இங்கே ஸ்ரீபாஞ்சராத்திராகமத்தை தான். இதை விஹகேந்திர சம்ஹிதை, இதை சுவாமி மணவாளமாமனின் விஹகேஸ்வர சம்ஹிதை சொல்ற. விஹகேந்திர சம்ஹிதையில அனந்த பிரதமோ ராத்திரௌ கருடத்து த்விதீயகே திருதீய ராத்திரௌ சேனேஷா சதுர்த்தம் வேதசாஸ்ருதம் ருத்ர பஞ்சம ராத்திரௌ பஞ்சராத்திரம் பிரசஸ்யதே என்று அனந்தனுக்கு முதலாக இரவு பகலாக உபதேசித்தாராம். அதற்கும் அடுத்ததாக கருடனுக்கு உபதேசித்தார். அதற்கும் அடுத்ததாக விஸ்வக்சேனருக்கு உபதேசித்தார். அதற்கும் அடுத்ததாக பிரம்மாவிற்கு சத்தியலோகத்தில் இருக்கும் பொழுது உபதேசித்தார். ஈஸ்வரனுக்கும் உபதேசித்தார் என்பதுதான் இங்கு விசேஷம். அப்ப ஈஸ்வரன் வைகுண்டத்துக்கு போனானா அல்லது எம்பெருமான் கைலாசத்துக்கு போனானா அப்படின்னு கேட்டாக்க அப்படி கிடையாது. என்றைக்குமே குரு என்பவர் மேலதான் இருப்பார், சிஷ்யன் என்பவன் கீழே தான் இருப்பான். இங்கே இருந்தபடியே கைலாசத்தில் இருந்தபடியே எம்பெருமானை எப்படி நாம் பூஜிக்க வேண்டும் என்று ஈஸ்வரனும் கேட்க, அவனுக்கும் பரமபதத்தில் இருந்தபடியே 5ஆம் நாள் இரவு பகலாக எம்பெருமான் உபதேசித்தார். அதனால்தான் விஹகேஸ்வர சம்ஹிதையில அனந்த பிரதமோ ராத்திரௌ கருடத்து த்விதீயகே திருதீய ராத்திரௌ சேனேஷா சதுர்த்தம் வேதசாஸ்திரம் ருத்ர பஞ்சம ராத்திரௌ பஞ்சராத்திரம் பிரசஸ்யதே என்று சொன்னார். அதற்கும் அடுத்ததாக எம்பெருமான் பரமபதத்தில் இருந்தாலும் சுதர்சனாத்யா ஹேதீஷா பஞ்ச பிரம்மர்ஷி ரூபதா சமுத்பன்னாக க்ஷிதிதலே பௌண்டவர்தன ஸ்தலாதிஷு என்று ஈஸ்வர சம்ஹிதையினுடைய வச்சனம். இங்கே நம் தன்னுடைய ஆயுதங்களாக இருக்கக்கூடிய சுதர்சனர், பாஞ்சஜன்யம், கௌமோதகி, அதே மாதிரி சார்கம், நந்தகம் போன்றதான ஆயுதங்களுக்கும் இதை ஸ்ரீபாஞ்சராத்திராகமத்தை உபதேசித்தாராம். உபதேசித்தவர் சாட்சாத் விஷ்ணு பகவான். அதே மாதிரியாக இது வியூகாவதாரத்திலே இருக்கும் பொழுதும் இங்கே தானே உபதேசித்து அதை தன்னுடைய விதமாகவும் நடத்தி காட்டினாராம். அதற்கும் அடுத்ததாக விபவாவதாரத்தில் வரும் பொழுது ராமகிருஷ்ணாதி அவதாரங்களிலேயும் சாட்சாத் வராக ரூபனாகவும் இருக்கும் பொழுதும் இதையே உபதேசித்து ராமகிருஷ்ணாதி அவதாரங்களிலே தன்னுடைய எம்பெருமான்களை தான் ஆராதித்தார் என்பதாக ஸ்ரீமத் ராமாயணம், பாகவதம் போன்றதான வச்சனங்கள். அதற்கு சாட்சாத்காரம் எது என்று கேட்டால் அயோத்தியனுடைய பிரதிரூபமாக இருக்கக்கூடிய திருவரங்கம்,
அதற்கும் அடுத்ததாக ராமப்பிரியன் என்று சொல்லக்கூடியதான திருநாராயணபுரத்து எம்பெருமான். இவர்கள் ராமகிருஷ்ணாதிகளால் அவதாரம் பூஜை செய்யப்பட்டவர்கள். அதற்கும் அடுத்ததாக அந்தர்யாமியாக இருந்து கொண்டு அனைவரும் எம்பெருமானை தொழலாம், தொழுதழன் மனனே என்று ஆழ்வார் சொன்ன மாதிரியாக இந்த மனசினால் பூஜிக்கக்கூடியதான மானசாராதன கல்பத்தை அந்தர்யாமியாக இருந்து கொண்டு ஸ்ரீபாஞ்சராத்திராகம விதியாக பூஜிக்கலாம் என்று உலகிற்கு உபதேசித்தாராம். அதற்கும் அடுத்ததாக அர்ச்சாவதாரம் எளிது என்றான் பண்டு தமிழ் மாறன் பயின்று என்று சுவாமிகள் மனவாளவாமி சொன்ன மாதிரியாக எந்த ஒரு அவதாரமானாலும் அந்தந்த காலத்தோடு சரியாவிடும். ஆனால் அர்ச்சாவதாரம் என்பது நமக்கெல்லாம் மிகவும் எளிதானது, இதுதான் நமக்கு மிகவும் சௌலபியமானது என்று சொல்லி ஒவ்வொரு ஸ்தானே கிராம நிகேதனே சதா சாநித்தியம் ஆசேதுஷே என்று இங்கே எப்படி சொல்லுகிறார்களோ அதை போலவே ஒவ்வொரு மிகப்பெரிய கோவில்களாகட்டும், சிறிய கிராம கோவில்களாகட்டும், இல்லங்களிலாகட்டும், எங்கே இருந்தாலும் அந்த எம்பெருமானை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும். அந்த எம்பெருமான் மூலமாக பற்பல விதமான நன்மைகளை பெற வேண்டும். இகலோகே சுகம் பிராப்பிய பரலோகே மகியதே என்று சொல்லக்கூடியதான நமக்கு பற்பல விதமான அனுபவங்களையும் பற்பல விதமான நன்மைகளும் நடைபெற வேண்டுமேயாக அதற்கு முக்கியமான காரணம் பகவத் ஆராதனம் தான். இதைத்தான் சாண்டில்யாத மகர்ஷிகள்லாம் ஒரு முறை சனகரிடம் போய் கேட்டார்களாம். ஏன் நாங்கள் வேதம் கற்றுவிட்டோம், வேதாங்கங்கள் கற்றுவிட்டோம், இன்னும் பற்பல விதமான சகல சாஸ்திரங்களும் கற்று அதையெல்லாம் அனுஷ்டித்தாகிவிட்டது. வேதத்தில் என்ன சொல்லித்து என்று சொன்னால் யஜ்ஞேன யஜ்ஞம் அயஜந்த தேவா என்று சொல்லித்து நாங்களும் வேதத்தை கற்று அதன் மூலமாக பற்பல யஜ்ஞங்களை நடத்தி இதன் மூலமா என்னடாச்சுன்னு மாட்ட கடைசியில பார்த்தா சொர்க்கத்திற்கு போய் திரும்பி அங்கே க்ஷீணே புண்ணிய மத்தியலோகான் விசந்தி என்று சொல்லுமா போல நாங்கள் கீழே வந்தோமே ஒழிய மேற்கொண்டு எந்த ஒரு இதற்கான இந்த சம்சார சாகரத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான வழி எங்களுக்கு தெரியவில்லை. பாரமேஸ்வர சமீதேர முதல் அத்தியாயத்தில 25வது ஸ்லோகத்திலிருந்து இதைத்தான் ஆரம்பிக்கிறார். நாங்கள் பற்பல விதமான வேதங்களை கற்றோம், சாங்கிய யோகங்களை கற்றாகிவிட்டது, இதனால் எல்லாம் எங்களுக்கு மோட்சம் என்று சொல்லக்கூடியதான பரமபதம் என்பதான ஒரு வழியை சொல்ல தெரியவில்லை. திரும்பி திரும்பி சொர்க்கலோகத்தை காண்பிக்கிறது, திரும்பி திரும்பி இங்க வந்துட்டு இருக்கோம், திரும்பி யஜ்ஞம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதற்கும் அடுத்ததான மேற்பட்டதான ஒரு வழியை எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்ல, அப்போ அங்கே சனகாதி மகர்ஷிகள் என்ன சொல்றான்னு கேட்டாக்க இதே வார்த்தையை பிரம்மனிடம் நாங்கள் கேட்டோம், பிரம்மாவானவன் எங்களுக்கு உபதேசித்தான், பிரம்மாவானவன் எம்பெருமானிடம் கேட்டதாகவும் அதன் மூலமாக எங்களுக்கு கிடைத்தது, இதுதான் அதற்கு வழி. ஆராதனம் என்பதுதான் விசேஷம். நீங்கள் எவ்வளவு யஜ்ஞம் பண்ணினாலும் நாமெல்லாம் எவ்வளவுதான் வேள்வி செய்தாலும் இது சொர்க்க காமோ எஜேகாதான் முடியுமே ஒழிய பரமபதம் என்று நாம் அடைய வேண்டுமேயாக அதற்கு பகவத் ஆராதனம் என்பதுதான் மிகவும் முக்கியமானது. அதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல, அப்போ அந்த பகவத் ஆராதனத்திற்கு என்னென்ன நியமங்கள் என்று கேட்க ஒரு ஆலயம் கட்ட வேண்டும், அதற்கான வாஸ்துகள் செய்ய வேண்டும், இதற்கான பிம்பங்கள் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லி இதற்கு தீட்சை என்று ஒன்று காரியக்கிரமங்கள் இருக்கிறது. இதையெல்லாம் நாம் நியமப்படி செய்தோமையாக பகவத் ஆராதனமே மோட்சத்திற்கு வழி என்று எம்பெருமான் சொன்னதாக சொல்லி இங்கே ரங்கநாதன் மூலமாக பற்பல ஜீவகோடிகளுக்கும் நல்வழியை கிடைப்பதற்காக எம்பெருமான் தானே திருவாய் மலர்ந்தருடைய ஒரு சாஸ்திரம் எது என்று கேட்டால் சாட்சாத் ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஆகமம் தான். அதனால்தான் இதற்கு பகவத் சாஸ்திரம் என்று பெயர் ஏற்பட்டதாம். எம்பெருமான் பரத்வத்திலேயும் விடாதது, வியூகங்களிலேயும் விடாதது, விபவாவதாரத்திலேயும் அனுஷ்டித்தது, அந்தர்யாமியாக இருந்து கொண்டு அனுஷ்டிக்க செய்வது, அர்ச்சாவதாரமாக இருந்து கொண்டு தான் அதையெல்லாம் சீகரிப்பது, இதையெல்லாம் சொல்லிய சாஸ்திரம் பகவத் சாஸ்திரமா. இந்த சாஸ்திரத்தை கொண்டுதான் சாட்சாத் ஸ்ரீமன் நாராயணனை நாம் அடைய முடியும் என்று சொன்னார். அதற்கும் அடுத்ததாக இதற்கு பற்பல விதமான எத்தனையோ விதமான சங்கடங்கள் வந்தால் கூட நம்முடைய பெரியவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் இந்த பகவத் சாஸ்திரம் என்பது ஒரு காலம் சாஸ்திர விருத்தமான காரியங்களை சொல்லாது என்று சொல்லி தன்னுடைய சாஸ்திரங்களிலே தான் எவ்வளவோ விதமான ஒரு
பிரமாணங்கள் கொண்டு வரும் பொழுதும் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திராகமத்தினுடைய சம்ஹிதா ஸ்லோகங்களை தன்னுடைய சாஸ்திரங்களிலே வியாக்கியான ரூபமாக கொண்டு வந்து காண்பித்திருக்கிறார். இந்த மாதிரி சொல்றதுனாலதான் அதற்கு பகவத் சாஸ்திரம் என்று பெயர் ஏற்பட்டதாம். அப்பொழுது பகவத் சாஸ்திரம் என்று சொல்லச்சே இது 3 விதமான பூதாதுக்களோடு சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு நியமம் உண்டு. என்ன என்று கேட்டால், எம்பெருமானுக்கு ஒரு இறந்த காலம், நிகழ்காலம், கழிகாலம் என்று வருங்காலம் என்று சொல்லக்கூடியதான 3 காலங்களையும் உபதேசிக்க கூடியதான சக்தி உடையவன் தான் பகவான் என்று பெயர். அப்போ இவன் அந்த மாதிரியாக ஏதும் விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறானா என்று கேட்டால், சாட்சாத் எம்பெருமான் தன்னுடைய திருவாக்கினாலேயே தனக்கு எப்படியெல்லாம் ஆராதிக்க போகிறார்கள், அதன் மூலமாக என்ன என்ன காரியங்கள் நடைபெறப் போகிறது என்பதை எல்லாம் பாரமேஷ் சாத்வத பௌஷ்கர ஜெயாக்கியாதி சம்ஹிதைகள் மூலமாகவும் பாரமேஸ்வர ஈஸ்வர பத்மநாத் சம்ஹிதாவில் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே ஆழ்வார்கள் இந்த மாதிரியாக அவதரிக்க போகிறார்கள் என்று இங்கே எம்பெருமான் தன்னுடைய சாஸ்திர உபதேசம் மூலமாகவே சொல்லியிருக்கிறார். யார் பக்த பிம்பம் என்று எம்பெருமானை இங்கே இவர்கள் கேட்கிறார்கள். இதுதான் தேவ திரவியாணி ரக்ஷந்தி தேவஸ்ய பவான்விதாக சதாகமாதி சித்தாந்த நிச்சயார்த்த பிரசம்சகாக தீக்ஷாபயந்தி சத்பக்தானி ये वेदांतार्थ सूचकाः भाषाभि स्वस्वदीयाभिः ये तदर्थ प्रबंधकाः भक्तोत्तमास्ता विज्ञेयाः तान् दिव्य आयतनादिषु என்று இது பாரமேஸ்வர சம்ஹிதை வசனம். யார் பக்த பிம்பங்கள், யார் ஆழ்வார்கள் என்று சனகரிடம் சாண்டில்யர் கேட்க யார் அதற்கு பதில் சொல்றார். இங்க இது சாட்சாத் பகவான் சொன்னதாக சொல்றார். இங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, தேவ திரவியாணி ரக்ஷந்தி, எம்பெருமானுடைய திரவியங்களை ரட்சித்துக் கொடுப்பவர்கள் இவர்கள் ஆழ்வார்களாக இருக்கிறார்களாம். அதே மாதிரியாக தேவஸ்ய பயான்விதா, எம்பெருமானிடம் ஸ்ரத்தா பக்தியுடன் கூடியவர்களாக இருப்பவர்கள். அதற்கும் அடுத்ததாக சதாகமாதி நிச்சித்தாக, அங்கு ஆகமம் என்று சொல்லக்கூடியதான பூஜா நெறிமுறைகளை இவர்கள் ஒழுங்குபடுத்துபவர்கள். அதற்கும் அடுத்ததாக சித்தாந்தார்த்த பிரகர்ஷகாக, தன்னுடைய ஆகம சித்தாந்தம், மந்திர சித்தாந்தம், தந்திர சித்தாந்தம், தந்திராந்த சித்தாந்தம் என்பதான 4 விதமான சித்தாந்தங்களை இங்கே நிஷ்டாதப்படுத்தி அதன் மூலமாக எம்பெருமானை பகவதாராதனம் செய்பவர்கள். அதற்கும் அடுத்ததாக தீக்ஷாபயந்தி, தீட்சை என்பதான ஒரு யஜ்ஞத்தின் மூலமாக எம்பெருமான் சன்னிவேசத்திலேயே சென்று பகவத் ஆராதனம் செய்பவர்கள். அதற்கும் அடுத்ததாக சத்பக்தையோ வேதாந்த சூச்சகாக, வேதாந்தார்த்த சூச்சகாக என்று சொல்கிறார் இங்க. அதுதான் மிகப்பெரியதான பாக்கியம். வேதங்கள் என்று சொல்லக்கூடியதான திவ்ய பிரபந்தங்கள், அதற்கும் உள்பொருளை வேதத்தின் சுவை பயனை என்று ஆழ்வார் சொல்ற மாதிரியாக வேதத்தை மாத்திரம் சொல்லிட்டு செல்வது ஒரு விஷயம், அதற்கும் அர்த்தத்தை சொல்லுவது, அதற்கும் பிரமாணத்தை காட்டுவது போன்றதான பற்பல விதமான நியமங்களை சொல்லுபவர்கள் ஆழ்வார்களாக அவதரிப்பார்கள். இவர்கள்தான் எதிர்காலத்திலே பக்த பிம்பங்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள். இவர்கள் இல்லாத ஆலயத்திலே நாம் தீர்த்தமே வாங்கிக் கொள்ளக் கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. பரமபுருஷ சம்ஹிதையில ஒரு மிகப்பெரியதான வச்சனம் சொல்லியிருக்கு. அப்போ ஆழ்வார்கள் எவ்வளவு முக்கியமோ, பக்த பிம்பங்கள் என்றுதான் சொல்லுவா இல்ல, அந்த பக்த பிம்பங்கள் எவ்வளவு முக்கியமோ அவர்களுக்கு திருவாராதனம் என்பது, அவர்களுக்கும் திருவாராதனம் என்பது மிக முக்கியம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால பக்த பிம்ப பிரதிஷ்டா என்றே ஒரு அத்தியாயம் சாத்வதாதி சம்ஹிதைகள்ல பார்த்தோம்னு சொன்னா கூட பக்தபிம்ப பிரதிஷ்டை என்பதான ஒரு அத்தியாயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னு கேட்டால், இவர்கள் அவதரிக்கவில்லையே ஆகில் நம்மால் எம்பெருமானை உணர்ந்து கொள்ள முடியாது. எம்பெருமான் சாட்சாத்காரமா இருப்பான், இவ்வளவுதான் தெரியுமே ஒழிய இவன் எதற்காக இந்த ஊருக்கு வந்தான். இப்ப கரியன் இல்லைன்னு சொன்னாக்க தேரழந்தூருக்கு ஏதோ ஒரு பேர் இருந்திருக்கும், ரதமங்கலபுரி என்று ஒரு பெயர் இருக்குமே ஒழிய அதற்கு திரு என்பதான ஒரு சப்தம் சேராது. இப்ப ரங்கம் ரங்கமிதி புரூயாத்து என்றுதான் சொல்லப்படுவே ஒழிய திருவரங்கம் என்ற பெயர் எப்படிதான் ஏற்பட்டதுன்னா
பதின்மர்பாடியனும் பெருமாள் என்று சொல்லப்படுமா போலே 10 ஆழ்வார்களாலே பாடப்பட்டதனாலேயும் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்டதனாலேயும் தான் இதற்கு திருவரங்கம் என்று பெயர் ஏற்பட்டது. இதைத்தான் வேதாந்தார்த்த சூச்சகாக என்று சொல்கிறார் இங்க. அதே மாதிரியாக பாஷாதி ஸ்வஸ்வகீயாபிஹி, அதே மாதிரி தன்னுடைய திவ்ய பிரபந்தங்கள் மூலமாக லோகத்தை உஜ்ஜீவிக்க வேண்டும் என்று இவர்கள் அனுகிரகிப்பார்கள். அதனால்தான் இவர்கள் பக்த பிம்பாக என்று பக்தோத்தமாஸ்தா தேவேஷா விஜ்ஞேயா தான் திவ்ய ஆயதனாதிஷு, திவ்யதேசங்கள் முதல் பற்பல ஆலயங்களும் எல்லாமே கோவில்களாக இருக்கக்கூடியது எல்லாம் திருக்கோவில்களாக எப்படிலாம் மாறும் என்று கேட்டால் இது போன்றதான ஆழ்வார்கள் அவதரிப்பதனால் தான் என்று சொல்றார். அப்படின்னு சொன்னா இது பூத காலத்தில் நடந்திருக்கிறது. இதே உற்சவங்கள் எல்லாம் வைகுண்டத்திலும் நடைபெறுகிறது என்பதைத்தான் ஆழ்வார் சொல்கிறார். சூட்டுணன் மாலைகள் தூயன வேண்டி விண்ணோர்கள் நன்னீராட்டி என்று சொல்லுமா போலே அங்கேயும் அங்கே பகவத் ஆராதனம் நடைபெறுகிறது, அங்கேயும் உற்சவாதிகள் எல்லாம் நடைபெறுகிறது. அதைத்தான் திருவரங்காதி கஷேத்திரங்களிலே இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்று பூத காலத்தில் சொல்லுகிறது. இதே மாதிரி வர்த்தமான காலத்தையும் சொல்லியாச்சு. இதற்கும் அடுத்ததாக எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடைபெறப் போகிறது என்று சொன்னதும் இந்த பகவத் சாஸ்திரம் தான். இது முக்கியமா என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க யுகம் தேது ஹரிதான் வேதான் ச இதிஹாசான் மகர்ஷயா தபசா லேபிரே பூர்வம் அனுஜ்ஞாதா ஸ்வயம்புவா என்று சொல்றார். பாராசரிய சம்ஹிதையிலே ஒரு மிகப்பெரியதான ஒரு விஷயத்தை சொல்றார். இங்க இவர்கள் எல்லாம் அங்கே பரமபதத்தில் வாசித்திருக்கலாம், அங்கே உபதேசமாக பட்டிருக்கலாம். இது எப்படிடா பூலோகத்துக்கு வந்தது என்று சொன்னால் இன்றைய அவர்கள் தன்னுடைய சிஷ்ய பிரவൃத்திகளாலே தானே இங்கே கீழே வந்து இந்த பாரத்வாஜவத உபகாயன சுதி சாண்டில்ய மௌஞ்சியாயனா என்று சொல்லக்கூடியதான பற்பல மகர்ஷிகள் எல்லாம் பூமியில் இங்கே வந்து பற்பல இடத்திலே இருந்து கொண்டு அனந்தபுர சம்பூதம் அநேக குணபூஷிதம் என்று பற்பல விதமான க்ஷேத்திரங்களில் இருந்து தபசா லேபிரே, தபஸ் மூலமாகத்தான் இங்கே இவர்கள் தான் அந்த ஆகமத்தை பெற்று இங்கே பகவத் ஆராதனம் செய்தார்கள் என்று ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார். அதற்கும் அடுத்ததாக ஒரு பூத பவ்ய பவத் பிரபு என்று சொல்லக்கூடிய எம்பெருமான் நாமாவளியிலே இதற்கும் அடுத்ததாக ஒரு பூத காலத்தை சொல்றார், அடுத்தது வர்த்தமான காலத்தை சொல்றார், எதிர்காலத்தில் ஒன்று நடைபெறப் போகிறது என்றையும் சொல்கிறார். இது நடந்தது சாட்சாத் திருநாராயணபுரம் என்று சொல்லக்கூடியதான மேல்கோட்டையிலே இன்றைய தினமும் நடைபெறக்கூடியதான ஈஸ்வர சம்ஹிதையிலே ஒரு வச்சனம் 20ஆம் அத்தியாயத்துல பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க பிரதமம் சேஷரூபோ மே கைங்கரியம் அகரோத்பவான் ததஸ்து லக்ஷ்மணோ பூத்வா மாம் ஆராதிதவான் இஹ இதானீம் அபி மாம் யக்தும் பலபத்ரத்வமர்ஹசி கலாவபி யுகே பூயः கஷ்சித் பூத்வா த்விஜோத்தமஹ என்று பூத பவ்ய பவத் பிரபு என்பதான எம்பெருமான் நாமாவளியை திருநாராயணபுரத்தில் தான் தலை கட்டுகிறார்னு சொல்றாரு. இங்க பிரதமம் சேஷரூபோமே கைங்கரியம் அகரோத்பவான், நீ என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய்? சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிம்மாசனமாம் நின்னால் மரபடியாம் நிழ்கடலுள் என்னும் புனையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கமனையாம் திருமாக்கரவு என்று நீ கிருதயுகத்திலே நான் பரமபதத்தில் இருக்கும் பொழுது சேஷரூபமாக இருந்து பற்பல விதமான கைங்கரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தாய், செய்து கொண்டு இருக்கிறாய். அதற்கும் அடுத்ததாக ததோ லக்ஷ்மணனோ பூத்வா மாம் ஆராதிதவான் இஹ, இதே மேல்கோட்டையிலே நீ என்ன செய்தாய் தெரியுமோம்? அனந்தனுடைய அடுத்த அவதாரமாக இருக்கும் பொழுது ராமலட்சுமணாதிகளாக கூட இங்கே வரும் பொழுது என்னை லட்சுமணனாக இருந்து கொண்டு இந்த சன்னதியில் ஆராதித்தாய். அதற்கும் அடுத்ததாக இதானீமபி மாம் யூயம் பலபத்ர துவமர்ஹசி, இப்பொழுது வர்த்தமான காலத்தை சொல்கிறார். பலபத்ரனாக இருந்து கொண்டு அவன் அனந்தனுடைய அம்சம்தான், பலபத்ரனாக பலராமனாக இருந்து கொண்டு என்னை துவம் அருகசி நீதான் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறாய். அதற்கும் அடுத்ததாக எதிர்காலத்திலே
கலவு யுகேது பூயா கஷ்டித் பூத்வா தியோத்தமாக என்று எதிர்காலத்திலே நீந்தான் கலியும் கெடும் கண்டுகொண்மின் என்று ஒரு பொலிக என்று நம்மாழ்வார் எப்படி சொன்னாரோ 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக சொன்னது இது 5 லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்பாகவே பகவானால் சாட்சாத்கரிக்கப்பட்ட ஒரு அவதாரம். அதனால்தான் இங்கே கலாவதி யுகே பூயா கஷ்டித் பூத்வா தியோத்தமஹா என்று நீந்தான் எதிர்காலத்திலே கலியை நீ எல்லாம் கெடுப்பதற்காக ராமானுஜனாக அவதாரம் செய்து கஷ்டித் பூத்வான்னு சொல்றார். அந்த பேர்லாம் சொல்லல. அனந்தனே நீந்தான் எதிர்காலத்திலே இங்கே வந்து என்னை ஆராதிக்க போகிறாய் என்று ஈஸ்வர சங்கீதையில ஒரு வச்சனம் இருக்கிறது. அதனால்தான் இதற்கு பகவத் சாஸ்திரம் என்று பெயர் ஏற்பட்டதாம். அதற்கும் அடுத்ததாக எதிர்காலத்திலே இந்த மாதிரி எம்பெருமானாருக்கு அடுத்ததாக பற்பல ஜீயர்கள் தோன்றப் போகிறார்கள். அதிலும் திரிதண்டியாக சந்நியாசிகள் எல்லாம் வந்து இங்கே என்னையும் ஆராதித்து என்னையும் தொழுது பற்பல விதமான சாஸ்திரங்களை இங்கே உபதேசிக்க போகிறார்கள் என்று பராசர சமிதையில ஒரு வசனம் இருக்கிறது. அதில் தான் சுவாமி மணவாள மாமனுடைய அவதாரம் அதில் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னடா அப்படின்னு கேட்டாக்க மத்பக்தா ஞான பூர்ணாயே பவிஷ்யந்தி கலௌ யுகே திரிதண்டினோ அபிமானான் மேதே சர்வே குரு ரூபிணா என்று எல்லாமே பகுவச்சனமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இது குரு ரூபிணா என்கிற சப்தமும் திரிதண்டினா என்கிற சப்தமும் பகுவச்சனம். இதுக்கு எங்கிருந்து ஆரம்பம்னு கேட்டால் அடியார் 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 தம்மடியார் அடியார் தமக்கடியார் அடியார் அடியார்தம் அடியோங்களே என்று நம்மாழ்வார் சொன்ன மாதிரியாக இங்கே சுவாமி எம்பெருமானார் குரு ரூபிணா திரிதண்டினா, அதற்கும் அடுத்தது அருளாள பெருமாள் எம்பெருமானார், அதற்கும் அடுத்தது நலந்துகள் நாராயணஜீயர், அதற்கும் அடுத்தது எம்பார், அதற்கும் அடுத்தது நஞ்சியர், பின்பழலாம் பெருமாள் ஜீயர், வாதிகேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர், ஸ்ரீ பட்டநாதமுனி, வானமாமலை ராமானுஜமுனி, இவர்களுக்கு மத்தியிலே தீபத்தியாதி குணார்ந்தவரான நம்முடைய சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் என்பதாக ஒரு மிகப்பெரியதான அவதார சேட்டிடத்தை இங்கே காண்பித்துக் கொடுக்கிறார். இந்த மாதிரி காண்பித்துக் கொடுத்ததனால தான் இந்த சாஸ்திரத்திற்கு பகவத் சாஸ்திரம் என்று பெயர் ஏற்பட்டதா. எப்பொழுது பூத பவ்ய பவத் பிரபுகும் இறந்த காலம் வருங்காலம் அதே மாதிரி நிகழ்காலம் மூன்றையும் சொல்லக்கூடியதான சாஸ்திரமாக இருப்பதனால்தான் இதற்கு பகவத் சாஸ்திரம் என்று பெயர் ஏற்பட்டது. இதற்கு மூலமாக இங்கே என்னடா அப்படின்னு கேட்டாக்க இதற்கும் அடுத்ததாக ஒரு எதியானவர் ஒரு சார்வபௌமனாக இங்கே வரும் பொழுது பற்பல விதமான மகர்ஷிகள் எல்லாருமே வந்து அந்த சன்னதியில் குழுமி விடுவார்கள் என்று சொல்றார். அதனால்தான் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திராகமத்தின் மூலமாகத்தான் இந்த சன்னதிகளிலே இன்றையினும் ஜீயர்களை நியமிப்பது, அதற்கும் அடுத்ததாக அவர்களுக்கு ஷடாரி மரியாதைகள் எல்லாம் செய்வது எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது என்று கேட்டால் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திராகமத்தின் மூலமாகத்தான் வந்தது என்று சொல்றார். எப்படி என்று கேட்டாக்க அதாவது இந்த பஞ்ச இதராணி சாஸ்திராணி ராப்தியந்தே மகாந்தியபி, இந்த சாஸ்திரங்களுக்கெல்லாம் ஒரு காலத்துல என்னடா அப்படின்னு கேட்டாக்க எத்தனையோ விதமான ஆகமங்கள் இங்கே வந்து விட்டுதான். அது எப்படிடா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாக்க இங்கே ஆகாசத்திலே பற்பல விதமான நட்சத்திர கூட்டங்கள் வந்து சேர்ந்து விடும். அந்த மாதிரி நட்சத்திர கூட்டங்கள் வந்து சேர்ந்து விட்டாக்க எப்படி அங்கே ஒரு சந்திரன் என்பது வந்து விட்டால் எப்படி ஆகிவிடுமோ அந்த நட்சத்திரங்கள் எப்படி பரிமளமாக இருக்கிவிடுமோ அதை போலவே நட்சத்திர கூட்டங்கள் சந்திரனை கண்டால் ஒளி மழுங்கிவிடும். அதே போல அந்த சந்திரனும் சூரியனை கண்டால் ஒளி மழுங்கிவிடும். அந்த மாதிரியாக இருக்கும் பொழுது இங்கே பற்பல விதமான எதிகள் ஆக எவ்வளவு பேர் வந்தால் கூட நமக்கு ராமானுஜன் என்பதான ஒரு சூரியன் அங்க வந்ததனால்தான் நம்முடைய அஜ்ஞானம் என்னும் இருள் நீங்கியது. அது ஒரு உபமாக இருக்கிறச்சே அவருக்கும் அடுத்ததாக நமக்கு ஏற்பட்டதான ஒரு சுவாமி மணவாள மாமனிகள் இல்லையே. அங்கே அந்த தமிழ் ஆரணம் என்பது ஆற்றில் கிடைத்த புலி என்றோ என்று சொல்றாருங்க. இந்த மாதிரி சுவாமி மணவாள மாமனிகள் இல்லாத பட்சத்திலே
இங்கே நம்பெருமாளையே நம்மால் உணர்ந்திருக்க முடியாது. அதற்கான இங்க வாத்தியாரம் சொல்லுவார், பெரியஜியரும் சொல்லுவார். அதாவது ராமானுஜர் காலத்திலே இங்கே திருவரங்கம் முதலான ஆலயங்கள் எல்லாம் அங்கே தூய்மைப்படுத்தப்பட்டது என்பது பட்டுப்புடவையை போலதான் புது பட்டுப்புடவையானது. அது எப்படி வேணா மடிச்சு வைக்கலாம், எப்படி வேணா பண்ணி விடலாம். அது நல்ல தங்க செருகியம் போட்டு இருக்கலாம், வெள்ளி செருகியம் போட்டிருந்தாக்க அதனுடைய காலத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய மதிப்பை ஏற்பட்டு விட்டது. இரண்டாவது, ராமானுஜருக்கு ஆலய நிர்வாகங்கள் பண்ணும் பொழுது ஒரு புறம் கூடத்தாழ்வான் இருந்தார், ஒரு புறம் முதலியாண்டான் இருந்தார். பற்பல விதமான வித்வான் கோஷ்டியோட கூடத்தான் அவருடைய காரியக்கிரமங்கள் எல்லாம் நடந்தது. ஆனால் அதற்கும் அடுத்ததாக மணவாள மாமணிகள் பீரியடிலே என்னடாச்சு அப்படின்னு கேட்டாக்க, இது இதே பட்டுப்புடவையானது முள்ளின் மேல் விழுந்த பட்டுப்புடவை போல் ஆகிவிட்டதுன்னு சொன்னார். இதை எடுப்பதற்கு ஒரு சகாயத்துக்கு ஒருத்தமே கிடையாது. நல்லா யோசனை பண்ணணும். இந்த முள்ளிலிருந்து அந்த பட்டுப்புடவைகளும், அதாவது இந்த பட்டுப்புடவை என்பதெல்லாம் எதுடா அப்படின்னு கேட்டாக்க, எம்பெருமானுடைய சாஸ்திரங்களும் பிரமாணங்கள், பிரமேயங்கள், பிரமாத்தாக்கள், மூன்று விதமான விஷயங்களும் கலந்ததான ஒரு பட்டுப்புடவையானது முள்ளின் மேல் விழுந்தது போல் இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, இங்கே ஒரு 65 வருஷ காலம் நம்பெருமாளே இந்த கஷேத்திரத்துல இல்லை. எங்கேயோ அவரும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டுதான் எங்கேயோ இருந்தார். சரியான வேளையில பூஜை கிடையாது, சரியானபடி பூஜை கிடையாது, நல்ல விதமான, அதுவும் பக்கத்துல உபயாட்சியார் இருக்கணும், அவள்லாம் இல்லை. எத்தனையோ போகங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தவர் பற்பல விதமான ரோகங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியதான ஒரு சன்னிவேசம். சரி, திரும்பி வந்தார். வந்த பொழுது அவருக்கு திருவாராதனம் செய்வதற்கு கூட பாத்திரங்கள் கூட இல்லாத ஒரு கால பரிஸ்திதி. அந்த மாதிரி இதையெல்லாம் இவர் மீண்டும் அதை நமக்கு எல்லாம் இன்றைய காலகட்டத்திலே திருவரங்கநாதன் முதல் பற்பல திவ்யதேசங்களாகட்டும், பற்பல கஷேத்திரங்களாகட்டும், இதையெல்லாம் இன்று நாம் திருவாராதனம் செய்வதோ அல்லது அங்கே நாம் தீர்த்தம் வாங்கிக் கொள்வதோ யார் மூலமாக நடந்தது என்று கேட்டால் சுவாமி மணவாள மாமணிகள் மூலமாகத்தான் நடந்தார். இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, இவருக்கு இந்த முள்ளின் மேல் விழுந்த பட்டுப்புடவையை எடுப்பதற்கு சகாயம் செய்வதற்கு கூட ஒருவரும் இல்லாத காலம். இவரேதான் அத்தனையும் பார்க்க வேண்டும். ஒருபுறம் திருவரங்கநாதனுடைய பிரமாணங்களை தேட வேண்டும், ஒருபுறம் பிரமாதாக்களை தேட வேண்டும், அதற்கும் அடுத்த பிரமேயத்தை தேட வேண்டும். இந்த மாதிரியான ஒரு சகாயத்திலே நமக்கெல்லாம் அத்தனையும் தன்னுடைய யோக மார்க்கத்தினாலே இருந்தருள் எழுந்து தன்னுடைய சன்னிவேசத்தை எல்லாம் இந்த பிரமாண திரட்டு என்று பார்க்கும் பொழுது அத்தனையும் பகவத் சாஸ்திரத்தை சேர்த்து விட்டதனால்தான் இங்கே நம்பெருமாள் அவருக்கு எத்தனாவது திருநட்சத்திரத்துல 25 வருஷம் இங்க பற்பல விதமான கட்டங்களை போட்டிருக்கிறார். இங்க அந்த மாதிரி இருந்து இந்த பிரமாணங்கள், பிரமேயங்கள், பிரமாத்தாக்களை எல்லாம் சேகரித்து சன்னதியானது நிரவதிகமாக நடைபெறும் பொழுதுதான் இங்கே அவருக்கு ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரம் என்கிற தனியனை அருளினார். 65வது திருநட்சத்திரத்திலே அருளினதாக இருக்கிறது. இங்கே அந்த ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரம் எதற்காக அருளினார் என்று கேட்டால், சாட்சாத் பகவத் சாஸ்திரத்தை கொண்டு, ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகமத்தை கொண்டு இங்கே பிரமாணங்களாக ஒரு பக்கமாக தன்னுடைய கிரந்தங்களிலே காண்பித்துக் கொடுத்தது. அதற்கும் அடுத்ததாக பிரமாதாக்களை நியமித்து அவரவர்களுக்கு இன்ன கைங்கரியங்களை, இதையெல்லாம் அவருடைய ஆச்சாரியனாக இருக்கக்கூடியதான திருவாய்மொழி பிள்ளையிடம் தான் ஒரு வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு அதையெல்லாம் நிரவதிகமாக பூர்த்தி செய்தார் என்று சொன்னார். அதற்கும் அடுத்ததாக பிரமாணங்கள், பிரமேயங்கள், எம்பெருமானுடைய சன்னதிகளை எல்லாம் காப்பாற்ற வேண்டியதாக ஒரு நிலையிலே இவர் இருந்து தன்னுடைய யோக மார்க்கத்தினாலே இங்கே எல்லாம் காண்பித்துக் கொடுக்கும் பொழுதுதான் இவர் மூலமாக, இவர் சாமான்யமா ஏதோ ஈடு சொன்னார், அதற்கு அங்கே காலக்ஷேபம் சாதிச்சார், அதனால நம்பெருமாள் வந்து அவருக்கு ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரம் கொடுத்து விட்டார் என்பதெல்லாம் ஒரு காரியம்தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனால் அதை காட்டிலும் இந்த பிரமாணம், பிரமேயம், பிரமாதா என்று சொல்லக்கூடியதான 3 பேரையும் காப்பாற்றி அந்த முள்ளின் மேல் விழுந்த பட்டுச்சீரையை நல்ல விதமாக மடித்து நமக்கெல்லாம் காண்பித்து கொடுத்ததனால்தான் இங்கே நம்பெருமாளானவர் அவருக்கு ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரம் என்பதான மந்திரத்தை சொன்னாராம். இது மந்திரமா அல்லது விஷயமா என்பது பார்த்தால் இது சாமான்யமாக பார்த்து விட்டால் ஒரு சமுத்திரத்தினுடைய தீர்த்தம் போலத்தான் இருக்கும்.
சமுத்திரமிவ ரத்னாட்யம் என்று சொல்கிறார் இல்லையா ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல. சமுத்திரமிவ ரத்னாட்யம் சர்வ ஸ்ருதி மனோகரம் என்று சொல்வா. இந்த மந்திரம் இருக்கிறதே, ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரம் தீபக்தியாதி குணார்ணவம் யதேந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாதரம் முனிம் என்று இதிலே அத்தனை விதமான மந்திரங்களும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குன்னு சொல்ல. என்னடா அப்படின்னு கேட்டாக்க, காமார்த்த குண சம்யுக்தம் தர்மார்த்த குண விஸ்தரம் சமுத்திரமிவ ரத்னாட்யம் சர்வ ஸ்ருதி மனோகரம் என்று சொல்வான். ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துக்கு தான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரத்திற்கும் சர்வ ஸ்ருதி மனோகரம், சமுத்திரமிவ காம்பீரியம், சமுத்திரமிவ ரத்னாட்யம், காமிதார்த்த பலப்பிரதம், தர்மார்த்த குண விஸ்தீர்ணம் எல்லாம் இதுக்குள்ள இருக்குன்னு சொன்ன. அதனால்தான் எல்லா விதமான வேதங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது வேதத்திற்கு ஓமன் நமது போல் அவர் எப்படி பல்லாண்டை சொன்னாரோ, இந்த வேதங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஓமுக்கு முன்னாடி ஒரு பதம் உண்டு. அது எது அப்படின்னு கேட்டாக்க ஹரி ஓம் என்று சொல்லிதான் ஆரம்பிப்பார். அந்த ஹரி ஓம் என்று சொல்லக்கூடியதான சப்தம் தான் ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரம். அதே மாதிரியா இது ஏன் முடிவில் வைத்தார் என்று சொன்னாக்க அங்கேயும் ஹரி ஓம் சொல்லிதான் முடிப்பான். இதுக்கு வேணா மாத்திரை குறைச்சலா இருக்குமா வழிய மீதி இதே ஹரி ஓம் தான் அங்கேயும் ஆரம்பம், அதே ஹரி ஓம் தான் இங்கேயும் முடிவு. இதே போலத்தான் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திராகமத்திலே இதற்கு மந்திரோத்தார பிரக்கிரியை என்று லட்சுமி தந்திர சமிதையிலே ஒன்று சொல்றார். இந்த மந்திரமானது ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரம் என்பதை நாம் தனியன் என்று மாத்திரம் பார்த்து விட்டால் ஒரு சமுத்திரத்தை போற்பது போல்தான். போனாக்க நல்ல குளிர்ந்த காத்து வரும், அலைகள் இருக்கும், வேற தீர்த்தம் குளிர்ச்சியா இருக்கும். ஆனால் தீர்த்தத்தை கைவிக்க முடியாது, சாப்பிட்டு ஆஜமனம் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி பார்த்துட்டோம்னு சொன்னாக்க இது சாமான்யமான சாஸ்திரமாக போய்விடும். அதே இதை உணவுப் பொருட்களுக்கு என்று ஒருவன் பார்த்தான்னு சொன்னா, இப்ப அது மீன் கிடைக்கும், அது கிடைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கான் இல்லையா, அவனுக்கு அது கிடைக்கும். அதையும் தாண்டி ஒருவன் உள்ளே நுழைந்து அந்த ரத்னாட்யம் ரத்னங்கள் வேண்டும் என்று நுழைந்து பார்த்தானேயாகில் அத்தனையும் இதிலே கிடைக்குமா போல இந்த ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரம் சமுத்திரத்திற்கு ஒப்பானதுன்னு சொல்றார். அதனால்தான் எப்படா அப்படின்னு கேட்டாக்க இதனுடைய ஒவ்வொரு அக்ஷரங்களும் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சமுத்திரத்திற்கு ஒப்பான அர்த்தங்களை கொடுக்கக்கூடியது. முதலிலே இதற்கு பஞ்ச உபனிஷன் மந்திரம் மயமான ஒரு மந்திரம் என்று சொல்வார். இது எப்படிதான் அப்படின்னு கேட்டாக்க ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரம் தீபக்தியாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாதரம் முனி என்று சொல்றார். இங்கே பஞ்ச உபனிஷன் மயமானது சர்வவிதமான யஜ்ஞங்களுடைய பூர்த்தியிலே என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இதில் ஏற்பட்டதான மந்திரலோப தந்திரலோப கிரியாலோப திரவியலோப ஸ்வரலோப பிராயச்சித்தார்த்தமாக பஞ்ச உபனிஷன் மந்திரத்தை சொல்லி இங்கே சாந்தி ஹோமம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதனால்தான் முதலில் ஒரு ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரம் சொல்லி இருந்தால் கூட முடிவிலேயும் இந்த ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரத்தை சொல்கிறார். இதை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னவர் நியமித்தவர் சாட்சாத் நம்பெருமாள். அதனால்தான் ஏன்னா அவருக்கு பரத்வத்திலேயும் வியூகத்திலேயும் விபவத்திலேயும் அந்தர்யாமிலேயும் அர்ச்சாவதாரத்திலேயும் பாஞ்சராத்திரத்தை விட முடியாது என்பதனால்தான் இந்த மந்திரத்தை எல்லோரும் உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதனால்தான். ஏன்னா பாஞ்சராத்திரம் முடிக்கிறதுன்னு சொன்னாக்கா சில நியமங்கள் உண்டு, அதனால வேண்டாம்னு சொல்லி இந்த மந்திரத்தை சொன்னாலே சமுத்திரமிவ ரத்னாட்யம் இது பாஞ்சராத்திரத்தினுடைய உள்பொருள்கள் அத்தனையும் அடங்கியதாம். என்ன என்று கேட்டாக்க மகதோ வேத விருட்சஸ்ய மூலபூதோ மகாநயம் ஸ்கந்தபூதா ரிகாத்யாச்ச சாகாபூதா மகாமுனி என்று சொல்வார். இந்த ஸ்ரீபாஞ்சராத்திரம் இருக்க சமர்த்த விதமான வேதங்களுக்கும் இதுதான் பீஜாட்சரமானது. அதே போலவே இந்த ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரமும் சமர்த்த விதமான மந்திரங்களுக்கும் பீஜாட்சரம் போடுது. என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க பஞ்ச உபனிஷன் மந்திரத்திற்கு பரமேட்டி புமான் விஸ்வம் சர்வம் நிவிருத்தி என்பதான 5 மந்திரங்கள். இங்கே ஸ்ரீசம் என்பதான ஒரு பதம் இருக்கு இல்லையா, அவன் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடியதான இடம் எதுடா அப்படின்னு கேட்டாக்க பரமபதம். அதனால்தான் ஸ்ரீசம் என்று சொன்னார். அதற்கும் எடுத்தது யம் என்று சொன்னாக்க யதீந்திர பிரவணம் வந்தே அதில் இருக்கக்கூடிய யம் என்கிற அக்ஷரமானது புருஷபதத்தை சேரக்கூடியது. அதற்கும் அடுத்ததாக ரம்யஜா மாதரம் முனி
அந்த மாதிரி வரும் பொழுது இங்கே விஸ்வபதத்தை காண்பித்து கொடுப்பதாம். அதற்கு வம் என்பது சொல்லக்கூடியதான பதமானது நிவர்த்தி பதத்தை காண்பித்து கொடுத்தது. அதே மாதிரியாக லம் என்பதான எங்கடா வரும் கேட்டாக்க, இதே மாதிரி ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரம் தீபக்தியாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம் யஜா மாதரம் முனி என்று சொல்லக்கூடியதான ரம் என்பதுதான் லபயோர் அபேதா என்கிற நியாயப்படியாக லம் என்று இங்கே சாந்தி மந்திரத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அதனால பரமேட்டி உமான் விஸ்வம் சர்வம் நிவிருத்தி என்று பஞ்ச உபனிஷன்மயமான மந்திரமாக இங்கே படிக்கப்பட வேண்டும் என்று அகஸ்திய சமீதையில இதற்கு வச்சனம் சொல்றார். இதைத்தான் லக்ஷ்மண மனு என்று சொல்வாருங்க. லக்ஷ்மண மனு என்று சொன்னால் நாம் ஏதோ ராமலக்ஷ்மணனுடைய மந்திரம் என்பதாக ஒரு விதம் அர்த்தம் உண்டு. அதற்கும் அடுத்ததாக ராமானுஜமுனையே என்று நமக்கு சொல்லக்கூடிய மந்திரம் உண்டு. அதற்கும் அடுத்ததாக ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரம் தீபக்தியாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாத்திரம் முனி என்பதான இந்த மனுதான் எல்லோராலும் அனுதினமும் அனுசந்திக்கக்கூடியதான மனு. மனு என்றால் மந்திரம். மரணாத்து திராயதே இது மந்திரா என்று சொல்றார். மந்திரேன ஸ்தாபியதே தேவஹா மந்திரேனைவ விசிருஜ்யதே ஞானானாம் தத்பரம் ஞானம் மந்திர ஞானம் விதுர்புதாக என்று சொல்லுகிற மாதிரியாக ஞானத்திலேயே மிகப்பெரிய ஞானம் எதுடா என்று கேட்டால் இந்த மந்திர ஞானம் தான். அந்த மந்திரத்திற்கெல்லாம் உள்பொருளாக இருக்கக்கூடிய இந்த மந்திரம் ஸ்ரீசைலேஷ மந்திரம். இதை உபதேசித்தவன் யாருடா என்று கேட்டாக்க சாட்சாத் ரங்கநாதன் தான். அதனால்தான் இங்கே நம்முடைய பெரியவர்கள் இதற்கும் ஒரு ரிஷி சந்தஸோடு கூடியதான ஒரு மிகப்பெரியதான இதை வச்சிருக்கார். அஸ்ய ஸ்ரீ பரவரவுணி மகாமந்திரஸ்ய ஸ்ரீ ரங்கநாதோ பகவான் ரிஷி அனுஷ்டு சந்தா ஸ்ரீசைலேஷோ தேவதா ஸ்ரீம் பீஜம் சம் சக்தி லம் கீலகம் ரேபோ வர்ணா ஸ்ரீ ரங்கநாத முகோல்லாசார்த்தே ஜபே விநியோகா. இதைத்தான் அகஸ்திய சம்ஹிதையில லக்ஷ்மண மனுவை இவர்கள் ஏகாந்தத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு இதை அனுசந்தித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறதுல. அந்த மாதிரியாக இந்த யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாத்திரம் முனி என்கிறான மந்திரத்தை யார் ஒருவர் இங்கே அனுசந்தானம் செய்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு என்னென்னடா கிடைக்கும் என்று கேட்டால், தி என்றால் புத்தி என்று ஒரு அர்த்தம். ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகமத்திலே ஓம் தீன் நமப்பராய லோகிதவர்ணாய ஸ்பர்ஷ தன்மாத்ராத்மனே நமஹா. எம்பெருமானுக்கு முகோல்லாசத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக யஜ்ஞங்கள் செய்ய வேண்டும். முடிவிலே அந்த சுக்ஸ்ருவத்தை கொண்டு போய் கூர்ச்சத்தின் மூலமாக எம்பெருமான் திருமுகத்திலேயும் அல்லது கும்பங்களிலேயும் ஸ்பர்சிக்க வேண்டும். இது ஸ்பர்ஷ மந்திரம் என்று சொல்வார். இதை தீண்டல் மந்திரம் என்று சொல்வார். இந்த சொல்றதுனால என்னடா அப்படின்னு கேட்டாக்க, அமானவனும் நம்மை கரத்தாலே தீண்டல் கடன் என்று அங்கே எப்படி மணவாள மாமணிகள் சொன்னாரோ அந்த தீம் என்பதான ஒரு புத்தியை கொடுக்கக்கூடியதாம். அதற்கும் அடுத்தது என்னடா அப்படின்னு கேட்டாக்க பக்தியை கொடுக்கக்கூடியதான மந்திரம் தி பக்தி. அந்த பக்தி என்பது என்னடா அப்படின்னு கேட்டா விஸ்வாமித்திர சமீதையில ஸ்நேகபூர்வம் அனுஜானம் பக்தி இத்யபிதீயதே. எம்பெருமானிடம் நாம் ஸ்நேக முறையாக இருந்து கொண்டு அங்கே எம்பெருமானை பிரார்த்தித்தோமையாக அவன் மூலமாக நமக்கு எல்லாவற்றையும் தந்து விடுவான்னு சொல்றான். வேண்டிற்றெல்லாம் தரும் கோதிலன் என்று ஆழ்வார் சொன்ன மாதிரியாக இந்த ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரத்தை மந்திரமாக நாம் அனுசந்தித்துக் கொண்டு இதையே நாம் ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக இகலோகே சுகம் பிராப்திய பரலோகே மகீயதே என்று சொல்லக்கூடியதான பற்பல விதமான சௌக்கியங்களை எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதான மந்திரமா. அதை காட்டிலும் இன்னொன்று காட்டுகிறார். இங்கே ஐதிஹ்யம் காட்டும் பொழுது இன்றைய தினமும் திருவரங்கத்திலே திருப்பாணாழ்வார் சன்னதியில ஒரு சித்திர ரூபமாக ஒரு ரூபம் இருக்கும். அதை என்னுடைய அண்ணன் சுவாமியிடம் கேட்கும் பொழுது இது ஒரு பக்கம் ஒன்னான அண்ணன் சுவாமி என்றுடைய இருப்பார், மறுபக்கத்திலே அப்பன் சுவாமி இருப்பார், மத்தியில் மணவாள மாமணிகள் எழுந்தொழி இருப்பார். இது என்ன ஏதாவது விசேஷமா என்று கேட்டால் அப்பொழுது சொன்னார், சுவாமி மணவாள மாமணிகள் நிச்சயமும் ரங்கநாதனை சேவித்து விட்டு இந்த சன்னதி பக்கமாக வரும் பொழுது ஒரு நாள் இங்கே அனுமான் சன்னதிக்கு வரும் பொழுது இங்கே அண்ணன் சுவாமி உண்ணான் அண்ணன் சுவாமி சகல வேதாந்த சாரார்த்த பூர்ணாசயம்
விபுல வாதூரபவானாம்பரம் ருச்சிர ஜாமாத்ரி யோகேந்திர பாதாசிரயம் பரத நாராயணம் மத்குரும் சம்ஸ்ரயே என்று சொல்லக்கூடியதான ஒன்னான அண்ணன் சுவாமிதான் இதை மணவாள மாமுனிகளும் விசாரிச்சாராம். இங்கே எப்படி ஒரு புக்கம் மூலவர் என்னமோ ஹனுமாராக இருக்கிறார், இங்கே உற்சவராக இருப்பவர் இங்கே திருப்பாணாழ்வார், பக்கத்தில் பார்த்தால் இங்கே தொண்டடிப்பொடி ஆழ்வார் இருக்கார். இதற்கு ஏதும் ஐதிஹ்யம் உண்டா என்று விண்ணப்பிக்க சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் உடனே சொன்னாராம், இந்த 3 பேரும் குணத்தால் ஒருவரானவர்கள், குலத்தால் வேறுபட்டவர்கள், ஞானத்தால் ஒன்றானவர்கள், காலத்தால் வேறுபட்டவர்கள் சொன்னார். எப்படி என்று கேட்டால், இந்த ஹனுமான் இருக்கிறாரே, இவர் ராமாயண காலத்துல எல்லாரும் இங்கே அன்னு சராசரங்களை வைகுந்த தேர்த்தி என்று சொல்லும் பொழுது பாவோ நாண்யத்திர கச்சதி என்று சொல்லி, நான் இச்சுவை அங்கே நான் உனக்கு பரமபதத்துக்கு வரமாட்டேன், ராமநாமம் கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டு இங்கேயே இருந்து விட்டார். அதற்கும் அடுத்ததாக திருப்பாணாழ்வார் இருக்காரே என்று கேட்டாக்க, இங்கே நான் என் அமுதினை கண்டகங்கள் மற்றொன்றினை காணாவே என்று சொல்லிவிட்டு எனக்கு ரங்கநாதனை தவிர வேறு யாரும் தேவையில்லை என்று சொல்லி அவரும் ரங்கநாதன் போய் சரணம் அடைவித்தார். அதற்கும் அடுத்த தொண்டடிப்பொடியாழ்வார் இருக்கிறாரே, இவரும் இச்சுவை தவிரையான் போய் இந்திரலோகம் வாழும் அச்சுவை பெருணும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருடானே என்று சொல்லிவிட்டதனால இவருக்கும் இந்த 3 பேரும் குணத்தினால் ஒன்றுபட்டவர்கள், காலத்தினால் வேறுபட்டவர்கள், குலத்தினால் வேறுபட்டுவதாக இருந்தாலும் பகவத் சாட்சா்காரம் ரங்கநாதனை தவிர எனக்கு வேறொரு தெய்வம் வேண்டாம் என்று சொல்றதுனால்தான் இவா 3 பேரும் ஒன்னாக இருக்கிறார் என்று அங்கே சாதித்தார் என்று சொல்வார். அந்த மாதிரியாக ஒரு வேதாந்த விழுப்பொருட்களை எல்லாம் நமக்கு வெகு சுலபமாக நமக்கு காண்பித்து கொடுப்பவர் சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் தான். அதனால்தான் எந்த ஒரு பேரும் யாருக்கும் கிடைக்காததான ஒரு பேரு இவருக்கு கிடைத்ததான். என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, இந்த பக என்று சொல்லக்கூடியதான சாஸ்திரங்கள், பகவத் சாஸ்திரம் என்று சொன்னால் அது சாட்சாத் பாஞ்சராத்திரம் ஒண்ணுக்கு தான். அதற்கும் அடுத்ததாக பக என்று சொல்வது பகவத்கீதைக்கு தான். அதற்கும் அடுத்ததாக இந்த விஷயங்களிலே நமக்கு காண்பித்து கொடுப்பது திருவாய்மொழி வாக்கியமாக பகவத் விஷயம் ஒன்றுதான். இது எத்தனையோ விஷயங்கள் இருந்திருக்க லோகத்துல, அதற்கெல்லாம் பகவத் விஷயம் என்று பெயர் கிடையாது, இதற்குத்தான் பகவத் விஷயம். அதே மாதிரி ஆச்சாரிய சார்வகமுனான இருக்கக்கூடியவை எத்தனையோ ஆழ்வார்கள் இருந்தா, யாருக்காவது பகவத் நம்மாழ்வார் சொல்லியிருக்கோமோ? சொல்ல மாட்டான். இல்ல பகவத் தொண்டடிப்பொடி ஆழ்வார் சொல்லியாது. அதே மாதிரி பகவத் ஆளவந்தார் முடியாது. ஆனால் பகவத் ராமானுஜர் இதுதான் மிக விசேஷம். அதற்கும் அடுத்ததாக முன்பு பார்த்த மாதிரியாக எவ்வளவோ ஜீயர் இருந்திருக்கான். இதற்கும் ஈடு சாதிச்சவர் முதல்ல யாருன்னு கேட்டா நம்பிள்ளைதான். அதற்கு முன்னாடி அங்கங்க எவ்வளவோ பேர் இருந்திருக்கான். இவர்களுக்கெல்லாம் ஏற்படாத ஒரு சுவாமி என்பதான ஒரு பெயர் யாருக்கு ஏற்பட்டது என்று கேட்டால் சாட்சாத் நம்முடைய மணவாள மாமுனிகளுக்கு தான். இவருக்குத்தான் சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் என்று பெயர் ஏற்படும். மீதி சுவாமி நம்பிள்ளை, சுவாமி நெஞ்சியர், இது எதுமோ ஒரு மாதிரி இருக்குமே ஒழிய கௌரவார்த்தமாக சொல்லாமே ஒழிய சேர்ந்து வரக்கூடியதான ஒரு பெயர் இந்த நம்முடைய மணவாள மாமுனிகளுக்கு தான். அந்த மாதிரியாக சொல்லிக்கொண்டு இங்கே எம்பெருமானுடைய ஒரு மிகப்பெரிய சாஸ்திரமா விசேஷமாக இங்கே சாதிக்கிறார். அதற்கும் அடுத்ததாக திருவேங்கடமலையிலே ஒரு மிகப்பெரியதான ஒரு சாட்சாத் கைங்கரியத்தை செய்வார். இதைத்தான் அடியேனுடைய ஆச்சாரியனும் சொல்லுவர். பரமபதித்த விரிஜியர் அடியனுக்கு பிரின்சிபாலாக இருந்தவர் சொன்னேன் இல்லையா, இவர்கள் அதே மாதிரியாக மிகப்பெரிய ஞானிகளாக இருந்தக்கூடியதான கிருஷ்ணமாச்சார் கோபாலாச்சார் சுவாமி இவெல்லாம் முன்பெல்லாம் திருவேங்கடமலையில அவ்வளவு தூரம் கூட்டங்கள்லாம் இவ்வளவு நிர்பந்தங்கள்லாம் கிடையாது. இந்த யமுனை துறை என்று அங்க ஒரு இடம் உண்டு. அந்த கணத்தங்கரையில உட்கார்ந்துருவா சில சமயத்துல. அந்த மாதிரி இருக்கிறது தோமாத செய்திக்கும் லேட் ஆகும். அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இவாளுடைய பேச்சு பூர்த்தியா பார்த்தோம்னு சொன்னா பெரிய வாத்தியார் அப்படி சொல்வார். இவன் 4 பேருமே பெரிய வாத்தியார்ட்ட வாசிவதான். பெரிய வாத்தியார் என்று சொல்வது யாருன்னு கேட்டா அஷ்டகோத்திரம் மிக சுப்பிரசன்னாக இருந்ததான யாமனாச்சாரிய சுவாமியிடம் வாசித்தவர். அப்போ இவர்கள் ஒவ்வொரு குணானுபவங்களையும் சொல்லும் பொழுது பெரிய வாத்தியார் அப்படி சொல்வார், பெரிய வாத்தியார் இப்படி சொல்வார் என்று சொல்வார். அந்த மாதிரி இருக்கச்சே ஒரு நாள் சுப்பிரபாதத்தினுடைய ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு வந்தார். இந்த சுப்பிரபாதம் என்பது திருவேங்கடமுடியானுக்கு ரொம்ப நாள் இல்லாம இருந்தது. அது ஏதோ விஷயமா இருந்துட்டு இருந்தது. அப்போ சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் மங்களாசாசனத்திற்காக அங்க எழுந்துள்ளும் பொழுது
இங்கே எல்லாம் அவருக்கு பரிவட்ட மாலைகள் எல்லாம் சாத்தியாச்சு. சாத்தின உடனே திருவேங்கடமுடியான இவர் சுவாமி மணவாள மாமணிகள் அப்படி நோக்குகிறார். நோக்கும் பொழுது இவன் அந்த யோகிகளுக்கு தான் அதெல்லாம் புரியும். திருவேங்கடமுடியான்ட்ட ஏதோ ஒரு குறை இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சுதான். அதை சுவாமி மணவாள மாமணிகள் விண்ணப்பிக்க என்ன ஏதோ குறை இருக்கிறது என்ன அப்படி இல்லை, அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல. சுவாமி மணவாள மாமணிகள் சொல்றார் திருவேங்கடமுடியான், இந்த ஸ்தவம்னு எல்லாரும் பண்ணினா அதே மாதிரியாக இந்த தொண்டடிப்புடி ஆழ்வாரும் அரங்கமானகருளானே பள்ளி எழுந்துருளா என்றுதான் சொன்னானே ஒழிய இவரும் எனக்கு பள்ளி உணர்த்தும்படியாக ஒரு பாசுரம் பண்ணவில்லை. அதற்கும் பின்னாடி வந்த இந்த ஸ்தவங்கள் பண்ணினா ரங்கராஜ ஸ்தவம், அதிமானுஷ ஸ்தவம், சுந்தரபாகு ஸ்தவம் எல்லாம் பண்ணினா கூட என்னை பற்றியதான ஒரு ஸ்தவம் ஒருத்தருமே பண்ண மாதிரி தெரியல. ஆகையினால இப்ப நீ பண்ண வேண்டியது என்ன என்று கேட்டால் ஒரு மிகப்பெரியதான சுலபமான ஒரு ஸ்தவம் செய்ய வேண்டும். அந்த ஸ்தவத்தை இவாதான் வாசிக்கணும் அவாதான் வாசிக்கணும் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. இதை எல்லோரும் வாசிக்கும்படியாக செய்ய வேண்டும். அது ஒரு நல்ல விதமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல உடனே சுவாமி தன்னுடைய சீடர்களிலே ஒருவரான பிரதிவாதி பயங்கரம் சுவாமியை அங்கே நோக்க அவர் கௌசல்யா சுப்ரஜாராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நரசார்தூல கர்த்தவ்யம் தெய்வமான்னிகம் உத்திஷ்டோத்திஷ்ட கோவிந்தா என்று சொல்லி அங்கே திருவேங்கடமுடியானுக்கு சுப்பிரபாதத்தை சுவாமிதான் நியமித்தார் என்பதாக சொல்லுவாருங்க. அதை எப்படிதான் நாம் பிரமாணமாக கொண்டு பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் அங்கே சௌமியோபயந்து முனினா மம தரிசித்தே ஸ்ரீ வெங்கடேஷ சரணம் சரணம் பிரபத்யே என்று வாதிபீகர சுவாமியானவர் தன் பெயரை குறிப்பிடாமல் தன்னுடைய ஆச்சாரியன் பெயரை அங்கே குறிப்பிட்டாராம். ஏன்னு கேட்டாக்க தன்னுடைய ஆச்சாரியன் பெயரை யார் ஒருவன் அங்கே காண்பிக்கிறானோ அவனுக்கு நிச்சயமாக மோட்சம் என்று சொல்லிவிட்டதனாலேயும் அதே போலவே மங்களத்தில் வரும் பொழுது ஸ்ரீமத் சுந்தர ஜாமாத்ரி முனிமானசவாசினே சர்வலோக நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் என்று அங்கேயும் தன்னுடைய ஆச்சாரியனுடைய பெயரை காண்பித்ததனால்தான் இவருக்கு அவ்வளவு ஆச்சாரியனுடைய ஒரு நியமமாக இவர் எடுத்துக்கொண்டு இந்த சுப்பிரபாதங்களை பூர்த்தியாக சொல்ல இந்த சுப்பிரபாதமானது மிகவும் எளிமையானது ஒரு விஷயமான இருந்தது. ஏன்னு கேட்டா ஆச்சாரியனுடைய பரிபூர்ணமான கிருபை. மீதி இந்த சுந்தரபாகுத்தவமோ அதிமானுஷத்தவமோ இதெல்லாம் யாரு வாசிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்க அதுவும் ஸ்ரீரங்கராஜத்தவம் பூர்வ சதமாவது ஒரு விதமா புரிஞ்சுடும். உத்தர சதகத்துக்கிட்ட யாருமே போறதில்லை. பராசரப்பட்டதை தவிர அப்புறம் யாரு போனாலும் தெரியல. ஒரு கால் தேவராஜன் சுவாமி போயிருக்கலாமன்னு தெரியல. இந்த மாதிரியாக அந்த உத்தர சதகெல்லாம் வாசிக்கணும்னு சொன்னாக்க மிகப்பெரிய மீமாசா தர்க்க நியாய சதுசாஸ்திரம் அப்படிங்கிறா இருந்தால்தான் அவளால முடியுமா. ஆனால் இந்த சுப்பிரபாதத்திற்கு மாத்திரம் அவ்வளவு எளிமையை கொடுத்தார். ஏன்னா அது பரிபூர்ணமான மணவாள மாமனியுடைய ஒரு கிருபா கட்டாட்சத்தினால்தான் அதிலும் நம்பெருமாளும் அங்கே சேர்ந்து இருந்ததுனால்தான் அதுல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றார், அகம் தூரதஸ்தே பதாம்போஜயுக்மே சகிருத் சேவையா நித்திய சேவா பரம்த்வம் பிரயச்ச பிரயச்ச பிரபோ வெங்கடேஷ என்று சொல்றார். அகம் தூரதா தே, நான் எவ்வளவோ தூரத்திலிருந்து உன்னை வந்து சேவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். அதே மாதிரி பற்பல கைங்கரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றும் ஆசைப்படுகிறேன். ஆனால் இந்த நாள்ல போய் திருவேங்கடமணியன் போறதுலாம் ரொம்ப ஈஸியா போச்சு. முன்னாளெல்லாம் திருவேங்கட யாத்திரை என்று ஒரு மிகப்பெரியதான வைபவத்தை கொண்டாடுவார்களாம். அப்படியாக இருக்கக்கூடிய காலத்திலே அகம் தூரதா தே பதாம்போஜ யுக்ம பிரணாமேச்சையா ஆகத்திய சேவாம் கரோமி. ஆனால் என்னால் அனுதினமும் வந்து செய்ய முடியாது. ஏதோ ஒரு நாளைக்கு ஜன்மாந்தரத்துல வந்து இங்க செய்துவிட்டு போன இந்த காரியமானது சகிருத் சேவையா நித்திய சேவா பரம்த்வம், எனக்கு அனுதினமும் செய்ததான ஒரு கைங்கரிய போன்றதான ஒரு பலனை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எம்பெருமானிடம் பிரார்த்திப்பது என்னடா அப்படின்னு கேட்டாக்க ஸ்ரீபாஞ்சராத்திராகமத்திலே நான் கைங்கரியமே எனக்கு முக்கியமாக வேண்டும் என்று பிரார்த்திப்பதைத்தான் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திராகமம் சொல்லுகிறது. இங்கே சுவாமி மணவாள மாமனிகளும் சொல்லுகிறார். சுவாமி மணவாள மாமனிகளுடைய சீடராக இருக்கக்கூடியதான பிரதிபாதிபீகர சுவாமியும் சொன்னதுனால்தான் இங்கே சாட்சாத் ரங்கநாதன் எந்த ஒரு ஆச்சாரியனுக்கும் கொடுக்காததான ஒரு மிகப்பெரிய தனையனையும் எந்த ஒரு ஆச்சாரியனுக்கும் கொடுக்காததான ஒரு ஆசனத்தையும்
இங்கே நம்பருவாள் இங்க சுவாமி மணவாள மாமணிகளுக்கு அளித்தாராம். ஆகியினாலே இந்த ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரம் தீபத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாதரம் முனியும் என்று சொல்லக்கூடியதான் இந்த தனியனை நாம் அனுதினமும் அனுசந்தித்து எம்பெருமானுடைய பரிபூர்ணமான கிருபை, எம்பெருமானாருடைய பரிபூர்ணமான கிருபை, சுவாமி மணவாள மாமனுடைய ஒரு பரிபூர்ணமான கிருபையை பெற்று இதற்கெல்லாம் நம்மை எல்லாம் ஒரு ஊக்குவித்து இந்த மாதிரியான ஒரு கால சங்கடத்திலே இந்த புத்தியை வேறு எங்கும் செலுத்தாமல் நம்முடைய ஆச்சாரி வைபவத்திலேயே கொண்டு போய் செலுத்தும்படியாக செய்த சுவாமி ஜீயர் சுவாமிக்கும் நம்முடைய அவருடைய கைங்கரியத்திற்கும் பல்லாண்டு பாடிக்கொண்டு இது போன்றதான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அடியனுக்கு கொடுத்தது பற்பல விதமான கைங்கரியங்களுக்கு ஒரு வித்தாக இருக்கக்கூடியது. ஏதோ தெரிந்த அளவிலே சொல்லி இருக்கிறேன். இது சரியா தவறா என்பதை எல்லாம் தேவரீர்களே பெரும் மகான்களே நீங்கள் எல்லாம் அதை அனுகிரகித்துக் கொண்டு ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமாது முனீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசினி பூயான் நித்யஸ்ரீ நித்யமங்கலம் என்றும் காலே வருஷது பர்ஜன்யா பிருத்திவி சஸ்யசாரணே தேசோயம் க்ஷோபரஹிதா பிராமணா சந்து நிர்பயாக காவேரி வர்ததாம் காலே காலே வருஷது வாசவா ஸ்ரீ ரங்கநாதோ ஜெயது ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீஷ்ட வர்ததாம் என்று சொல்லி எம்பெருமானுடைய பரிபூர்ணமான கிருபை லோகம் பூர்த்தியாக ஏற்பட்டு சகலவிதமான இது போன்றதான இந்த சங்கடங்களில் எல்லாம் கூடிய சீக்கிரம் நிவர்த்தியாகி எல்லோரும் இன்புற்று இருக்கும்படியாக எம்பெருமானையும் எம்பெருமானாரையும் பிரார்த்தித்து சுவாமி மணவாள மாமணிகளையும் பிரார்த்தித்து அமைகிறேன். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஸ்ரீமத் வரவரமுனையே நமஹ. ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரி உபய வேதாந்தாச்சாரியால் எழுந்தருளியிருக்கும் பேரெழுந்தூர் ராமன் பட்டாச்சாரிய சுவாமி அற்புதமான ஆராய்ச்சி ரீதியான உபன்யாசத்தை சாதித்தார். வஸ்துதா ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர வச்சனங்களை பல பேரும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் கேட்டுள்ளாம், அருளிச்சையெல்லாம் கேட்டுள்ளாம், சஹசிரநாமம் கேட்கலாம், கீதையும் கேட்கலாம், வேதாந்த காலக்ஷேபமும் பண்ணிவிடலாம். ஆனால் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர வச்சனங்களை நாம கேட்கறதுக்குன்னு இருக்கிற காலம் எப்போன்னா சம்பிரோட்சண காலங்கள்ல எம்பெருமான் திருமுன்பாக பலவிதமான காரிகைகளை அர்ச்சக சுவாமிகள் உறக்க சாதிப்பர்கள். அந்த சமயத்துல நமக்கு கேட்கக்கூடிய பாக்கியம் இருக்கும். அந்த சமயங்கள்ல தான் ஜிதந்தே ஸ்தோத்திரம் முதலான ஸ்தோத்திரங்களையும் கூட நமக்கு கேட்டு அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியமானது கிடைக்கும். உபன்யாசங்கள்ல ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர விஷயங்களை கேட்கறதுன்றது அநேகமா வாய்ப்பே இல்லாத போறது. காரணம் என்னன்னா, இதெல்லாம் விசேஷமாக ஆகம சதசுக்களை நடத்தினால் அந்த இடத்துல அந்த வித்வான்களுக்குள்ளேயே அவளுக்கு மாத்திரம் சர்ச்சை பண்ணிக்கொள்ள விஷயம், விசாரம் பண்ற விஷயம். இதனை இன்னைய தினத்துல ஸ்ரீ ராமன் பட்டாச்சாரிய சுவாமி சார்வஜனீனமாக்கி கொடுத்திருக்கிறார். அது ஒரு அற்புதமான பாக்கியம் நமக்கெல்லாம். ஆரம்பத்திலிருந்து இந்த ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர திவ்ய சாஸ்திரமானது எப்படி உபதேசிக்கப்பட்டது, ஆறாருக்கெல்லாம் உபதேசிக்கப்பட்டது, ஆழ்வானுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது, பிரம்மாவுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது, பரமசிவனாருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது, கருத்மானுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது, இந்த விஷயங்கள்லாம் காட்டி கொண்டு வந்து ஔபகாயனாதிகள் ரிஷிகளுக்கும் உபதேசிக்கப்பட்ட விஷயம்னு காட்டி அதுக்கு மேல அற்புதமான எம்பெருமானார் வரைக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் திருவரங்கத்து திருவாராதன விஷயம். அதுல திருவரங்கத்தெம்பெருமான் மணவாள மாமணிகளுக்கு ஈட்டுக்கு ஈடான பரிசாக தனியன் சாதித்தானே, அது ஈடு காலக்ஷேபத்துக்கு மாத்திரம் இல்லை, இன்னும் சில காரணங்களும் இருக்கின்றத அத்தியுதமான நிரூபித்து காட்டினார். கண்ணும் கண்ணீருமாக கேட்கக்கூடிய பாக்கியம். ஏனென்றால் மாமுனிகள் செய்திருக்கக்கூடியதான 3 விதமான கைங்கரியங்கள், பிரமாண ரட்சணம், பிரமேய ரட்சணம், பிரமாத்ரு ரட்சணம், இந்த 3ஐயும் மாமுனிகள் அனுகிரகித்துக் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லும்படியான விஷயம். இதற்காகவும் ஈடு காலக்ஷேப சாத்துமர சந்தர்ப்பத்திலே சந்தர்ப்பம் ஈடு சாத்துமர சந்தர்ப்பம். என்ன காரணம்னா,
பிரமாண பிரமேய பிரமாத்திர லட்சணத்தை பண்ணி கொடுத்தார், தமக்கு பகவத் விஷயம் சாதித்தார் என்கிற இந்த காரணங்களை கொண்டு மாமுனிகளுக்கு நம்பெருமாள் அற்புதமான தனியனை சமர்ப்பித்தார். அதுக்கு மேல இன்னொரு விஷயம் காட்டினார். பஞ்சோபனிஷத் சாரம் இது. இங்க இருக்கிற நடையாடும்படியான உபனிஷத்தெல்லாம் விஷயம் வேற. ஆனால் எம்பெருமானுடைய திருவேணி இருக்கிறதே அது பஞ்சோபனிஷன் மயம்னு காட்டப்படுறது, பஞ்ச சக்திமயம்னு காட்டப்படுறது. பரமேஷ்டி, புமான், விஸ்வம், நிவிருத்த சர்வயேவகி என்னும்படியான 5 தத்துவங்களால் ஆனது. இந்த 5 தத்துவத்தையும் ஸ்ரீசைலேசதையா பாத்திர தனியனோட பொருத்தி காண்பித்து இருக்கக்கூடிய அற்புதமான விஷயம். இதுவும் பெரியதான ஆராய்ச்சி பண்ணி நிரூபணம் பண்ணி இருக்கக்கூடிய விஷயம். அதை தவிர ஆழ்வார்களுடைய அவதாரங்களை பத்தி ரிஷிகள் காட்டி இருக்கிறார்கள். இது பிரசித்தமா எல்லாருக்கும் தெரியும். கிருதாதிஷு நராராஜன்னு கலவு இச்சந்தி சம்பவம் கலவு கலு பவிஷ்யந்தி நாராயண பராயணாக கொச்சித் கொச்சின் மகாபாகா பிரபிடேஷ்ட புரிஜா இத்தியாதி வச்சனங்கள் எல்லாம் நம்ம வியாக்கியானங்கள் சேவித்திருக்கும். ஆழ்வார்களுடைய அவதார வைபவத்தை ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர சம்ஹிதைகளும் சொல்லுகின்றன. ஈஸ்வர சம்ஹிதை விசேஷமாக சொல்லுகிறது. இத்தியாதியான விஷயங்களை சுவாமி அக்ஷரக்ஷரமாக எடுத்து காட்டி கொடுத்திருக்கு. அதுல முடிவுல மணவாள மாமுனிகளுடைய அவதார விசேஷத்தை அகஸ்திய சம்ஹிதா வச்சனம் காட்டுகிறது என்று அதையும் எடுத்து பொருத்தி காட்டி இருக்கக்கூடிய விஷயம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கடைசியில மாமுனிகளுடைய நியமனானுகுணமாகத்தான் திருவேங்கடமுடையானுடைய குறையே தீர்ந்தது. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம் இருக்கு, தமக்கு இல்லையே. எல்லாருக்கும் சுப்பிரபாதம் இருக்கு, திருவரங்கத்தெம்பெருமானுக்கு சுப்பிரபாதம் இருக்கு, தனக்கு இல்லையே. என்ன திருவேங்கடமுடையானுடைய குறையை திருவேங்கடமுடையான் மாமுனிகளிடத்திலே தான் தெரிவிக்க, மாமுனிகள் தம் பிரிய சிஷ்யராய் அமைந்திருந்தவரான பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணாவை நியமிக்க அவர் அனுகிரகித்தருளி இருப்பதாய் அமைந்திருக்கக்கூடிய 4 கிரந்தங்கள் வெங்கடேச சுப்பிரபாதம், வெங்கடேச ஸ்தோத்திரம், வெங்கடேச பிரபத்தி, வெங்கடேச மங்களம் என்னும்படியான இது என்ன மங்களமாக மதுரமாக பூர்த்தி பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆச்சரியமான உபன்யாச விசேஷத்தை ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரிய வேதாந்தாச்சாரியரான இதுல நடுவுல எத்தனை பெரியவர்களுடைய பிரஸ்தாபம். திருப்பதி சுவாமியுடைய சுவாச்சாரியனாய் அவருக்கு ஆகமாச்சாரியராய் இருந்த சுவாமியினுடைய ஆகமாச்சாரியர்கள் எல்லாம் பெரிய வாத்தியார்னு சொல்லப்படுபவராய் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரிய வேதாந்தாச்சாரியரா கச்சிக்கிடாம்பி அமுனாச்சாரியருடைய வைபவம் அடிய நடத்திலே மேலான அபிமானம் கொண்டு அனுகிரகத்தை பண்ணியிருப்பவர்களாய் இருக்கக்கூடிய திருமலை அனந்தான் பிள்ளை கிருஷ்ணமாச்சாரிய சுவாமி, கோபாலாச்சாரிய சுவாமி என்ன இவர்களுடைய பிரஸ்தாபங்களையும் சேர்த்து அனுகிரகித்தது. பாலா மாத்திரம் இல்லாத சர்க்கரை, குங்குமப்பூ, ஏலக்காய் இவற்றையெல்லாம் சேர்த்ததாய் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விலட்சண உபன்யாசத்தை இன்றைய தினம் ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரிய வேதாந்தாச்சாரியரான தேரழந்தூர் ராமன் பட்டாச்சாரிய சுவாமி சாதித்திருக்கிறார். ஸ்ரீ சுவாமியினுடைய திருவடித்தாமரைகளிலே தண்டம் சமர்ப்பித்துக் கொண்டு வாழி 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 என்று பல்லாண்டு பாடிக்கொண்டு ஜீயர் சுவாமி என்ன, ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்கள் என்ன, இவர்களுடைய பரிபூர்ண கிருபையாலே சுவாமி பல்லாண்டாக எழுந்தருளிருந்து சம்பிரதாயத்தினுடைய சாரமாய் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகம விஷயங்களை எல்லாம் உலகுக்கெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணிக்கொண்டு பகவத் கைங்கரியத்தை நியதமாக அரோக திடகாத்திராய் எழுந்தருளி இருந்து பண்ணி கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஸ்ரீ சுவாமியுடைய சார்பிலே மங்களாசாசனம் பண்ணுகிறேன். நாளைய தினம் உபன்யாசம் ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரிய உபய வேதாந்தாச்சாரியரான தென் திருப்பேரை அரவிந்தலோச்சனன் சுவாமி. இந்த சுவாமி புராண வியுற்பத்தி பூர்த்தியும் படைத்தவராயிருக்கிறார். அதுக்கு மேல சம்பிரதாயார்த்த விசேஷங்களையும் பகுமுகமாக கேட்டவராய் அமைந்திருக்கிறார். பிரவச்சன பரராக அமைந்து கொண்டு ஆங்காங்கு தாம் தீர்த்தகரராமின் திரிந்து என்று பற்பல இடங்களிலேயும் சென்று உபன்யாசங்களையும் காலக்ஷேபங்களையும் சாதித்துக் கொண்டு நாட்டை உய்ய செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சுவாமி. இந்த சுவாமியினுடைய உபன்யாசமாக நாளை தினம் மாமுனிகளுடைய வியாக்கியானங்களிலே பூர்வாச்சாரிய ஸ்ரீசூக்தி மேற்கோள்கள் என்கிற தலைப்பிலே சுவாமி உபன்யாசம் சாதிக்க இருக்கிறார். இன்றைய உபன்யாசத்தை வழங்கியவர்களாக அமைந்திருக்கக்கூடியவர்கள் ஆர்னு கேட்டா ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகம வகுப்பு கிஞ்சித்காரம் ட்ரஸ்ட்ல நடக்கிறது. அதுல இருக்கக்கூடிய வித்தியார்த்தி
நாட்கள் ஸ்ரீவுவே பேரழுந்தூர் சுவாமியினுடைய திருவடிவாரங்களிலே ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகம சாஸ்திரத்தை எந்தெந்த வித்தியார்த்திகள் அபிகரித்துக் கொண்டு வருகிறார்களோ அந்த வித்தியார்த்திகள் அனைவருமாக சேர்ந்து இன்றைய உபன்யாசத்துக்கு உண்டானதான ஸ்பான்சர்ஷிப்பை தாங்கள் வழங்கி இருக்கிறார்கள். அந்த வித்தியார்த்திகள் அத்தனை பேரும் தாங்கள் ஆங்காங்கு இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான்களுக்கு திருவாராதனத்தை பரிபூர்ணமாக பண்ணிக் கொண்டிருக்கும்படியாகவும் அதுக்கு மேல ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகம சாஸ்திரத்தினுடைய அர்த்த விசேஷங்களையும் சம்பிரதாயத்தினுடைய அர்த்த விசேஷங்களையும் சேர்த்து அனுபவிப்பித்துக் கொண்டும் இருக்க வேண்டும் என்று சுவாமி சார்பாக பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இந்த உபன்யாசத்தை இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவேற்றுகிறோம். நாளை தினம் காலை 10 மணிக்கு சந்திக்கலாம். ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமஹ. நாளைக்கான பாஸ்வேர்ட் 1,25,000 125,000. மகாபாரதன் ஸ்லோகங்கள் சபாத லட்சம். ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமஹ.